Subbu? Hello. Hi, Subbu. Hi. Hey, Habiba. Hi. Hi, Gayatri. Hi, two Gayatris actually. Yes. Hello. So we are live on YouTube, Habiba. Okay. Let's give them 2 minutes, just 2 minutes for everyone to join in, and then I think we can start. Yeah. A few more seconds. Hey, Habiba. Hi, Gayatri. Sorry if you guys could hear that. It was from the past in the future. So who are we waiting for, Habiba? No, just for people to join in. I think people are just coming in. Yeah, the attendees also. Yes, I see that we have 21 panelists. Oh, my, really? Wow. We'll all speak for 20 seconds each. 21 Yeah, actually, yeah, you're right. Okay. We'll manage, Habiba, you got this right. You'll be Yeah, we can do it. So everyone just keep it, for the students especially, 3 minutes. So just try to finish it on that, okay? And we practiced already, so I know 3 minutes is doable. Okay, I think we can start. Yeah, we should start. Yeah. Okay, awesome. Take it over, Habiba. Okay. I'm just gonna do Tamil and English for everyone who's here. So showcase join பண்ணதுக்கு எல்லாருக்குமே நன்றி. So start பண்றதுக்கு முன்னாடி சும்மா ஒரு சின்ன introduction யாரா இருக்கான்னு மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். So ஆரம்பிக்கிறதுக்காக மூர்த்தி நாயக் ஃபவுண்டேஷன்ல இருந்து வசந்த் நாயக் வந்திருக்காங்க. So எங்களோட எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராமுக்கு நிறைய சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க அவங்க. And then we have Shravan from Nalandaway Foundation. So அவங்களும் பேசுவாங்க. அவங்களோட ப்ரோக்ராம்ஸ் பத்தி நிறைய டீடைல்டா அவங்களே இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. And then we have Agastya Foundation இருந்து 4 students வராங்க. So அவங்களுமே வந்து அவங்களோட photos and videos அவங்க எடுத்த projects பத்தி பேசுவாங்க. And then we have Gayatri and Subbu joining in from Agastya. Hi. And then we have Gurunathan Ramakrishnan. So அவங்க வந்து சென்னை based photographer. அவங்களுமே இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல அவங்க வீட்ல எடுத்த photos பத்தி இன்னைக்கு explain பண்ணுவாங்க. So just stay till the whole showcase is over. We have a lot of people today, so it'll be quick, but just make sure that you stick around for everyone's projects. I think before we start, I think Vasant can start by giving a few introduction about yourself and about the foundation. Sure. First of all, I apologize. I can't speak in Tamil. I should have learned it by now, and I really regret that. But hopefully, most people can understand, or somebody might translate. Thank you so much for, first of all, having me on. It's a real honor to be here with all of you. I know that we have enjoyed working with the children, both at Agastya and then whatever Gayatri and CPB have done over the last year. And it's always been very exciting for me to see the surprises that children bring about in anything they approach. You know, it's very basic, it is very free, and some of the images I've seen, like they say, if you put it on a wall, it could be in a museum. So I'm very impressed all the time with the things that children look at, and they also look at things devoid of any preconceived notions of art, and with the availability of the cell phone cameras, a lot of people are making incredible images, and what the children make is very special. So I want to congratulate people that Subbu has trained over the years at Agastya, where we started the Media Lab, and also what CPB has done with the Gayatri and the Nalandaway, the program that they kept us updated with. And so it's something we want to keep doing. It's something we keep pursuing, and I hope that more of the world gets to see the work and the efforts put in
and we are happy to support it in any which way we can. So that's my brief introduction. Thank you, and I'm so happy to be here. Thank you so much, Vasan. It's great having you here. Shriram, do you want to start by introducing Nalandaway, and then the students can take over after you? Yeah, thank you, Habiba. Thank you, Gayatri. Good to meet you, Vasan. Nalandaway is a non-profit which is 15 years old, which works with the most disadvantaged children and engaging them by visual and performing arts to help them develop all-round holistic skills. And we engage with children right from the age of 3 up to age 20. And we look at using the power of arts to help them express their challenges, learn foundational learning of subjects, develop creativity, aesthetics, and imagination, and also look at strengthening their social emotional skills while they grow up. We extensively work in Tamil Nadu, in Delhi, in Haryana, and UP. I'm very, very excited to work along with the Chennai Photo Biennale and the CPB Prism. A lot of our children, especially from the Chennai Children's Choir, as well as our Nalandaway Scholar Girls, have been benefiting from the photography camps and workshops that CPB has been doing. I really, really thank for the opportunity that CPB has been very generously providing our children. Thank you, Habiba, for being a wonderful trainer. Thank you, Gayatri. Thank you, Shuchi. Thank you, Varun, for the opportunity. Thank you. Thank you, Shriram. So I think we can start with the students. Modo present panna poradhu vandu Rakshita and Shravan. Are you guys ready? Cameras mattum on pannikonga, unmute pannikonga. I can share your presentation from here. You can go ahead, Rakshita and Shravan. Hello everyone, என் பேர் ஸ்ரவன் ராஜகோபால். எனக்கு 10 வயசு ஆகுது. ஃபோட்டோகிராஃபி ஒர்க் ஷாப்ல வாட்டர் ஸ்வாம்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க அதை பார்க்கலாம். எனக்கு அவெஞ்சர்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். நான் இப்போ 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கேன். என்னோட ஃபேவரட் சூப்பர் ஹீரோ வந்து தார். என்னோட ஃப்ரீ டைம்ல வந்து நான் வரைவேன். ஹலோ எவ்ரிவன், என் பேர் ரக்ஷிதா ராஜகோபால். நான் எனக்கு 15 இயர்ஸ் ஆகுது. எனக்கு புக்ஸ் படிக்கனா ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் நேச்சர் பத்தி போட்டோ எடுக்க எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த போட்டோல இருக்கிறது எங்க வீட்டோட ஃப்ரண்ட் சைட். எப்ப நான் இந்த போட்டோ பாக்குறேன்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாவும் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாவும் இருக்கும். இந்த 2 கோகனட் ட்ரீஸும் எங்க வீட்டு ஃப்ரண்ட் சைட்ல இருக்கு. நான் இதை பார்க்கும் போது நான் பீச்ல இருக்கிற மாதிரி தோணும். அதுக்கப்புறம் இது டேஸ்டியான கோகனட்ஸை கொடுக்கும். இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் போட்டோ வந்து நான் ஒரு சன்னி டேல எடுத்தேன். ஆனா இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் போட்டோ வந்து ரெயின் டைம்ல மழை வரும்போது எடுத்தேன். இந்த போட்டோல இருக்கிறது எங்க வீட்டு பூனை. இது பேர் கேரமல். இது நான் வந்து கொட்டாவி விடும்போது எடுத்தேன். ஆனா இது வந்து லோ ஆங்கிள் எடுத்ததுனால ஒரு லைன்ஸ் ரோர் மாதிரி இருக்கு. இந்த ஸ்டேர்கேஸ் எங்க வீட்டு ஸ்டேர்கேஸ். நாங்க இந்த ஸ்டேர்கேஸ் வழியா தான் நாங்க டெரஸ் போயிட்டு ஜாலியா விளையாடுவோம். இந்த போட்டோல இருக்கிறது எங்க அம்மாவும் அப்பாவும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க அப்பாவும் அம்மாவையும். இவங்க வந்து வெளியே கிளம்பும் போது நான் இந்த போட்டோவை எடுத்தேன். இந்த போட்டோல இருக்கிறது எங்க ஃபேமிலி. நாங்க இது ஒரு ஃபன்னியான டைம்ல போது எடுத்தோம். இந்த போட்டோல இருக்கிறது என் தம்பி ஸ்ரவன். எப்பவுமே குறும்பு பண்ணிட்டே இருப்பான். ஆனா சில டைம் கேரும் பண்ணுவான். அதனால எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என் தம்பியை.
இந்த போட்டோல இருக்கிறது என்னோட அக்கா. அவ என்கிட்ட ஏதாவது டவுட் இருந்தா எனக்கு சொல்லி தருவா. என்னோட அக்காவை ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. இந்த போட்டோல இருக்கிறது எங்க கசின் அண்ணா. அவங்க பேர் நவோதித். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு போட்டோ வந்து சின்ன வயசுல எடுத்தது. ரைட் ஹேண்ட் சைடுல போட்டோ வந்து இப்ப எடுத்தது. இப்ப வந்து அவர் காலேஜ் படிக்கிறார். அவர் ஒரு ஸ்விம்மர் கூட. எனக்கு டிராயிங் வரைய பிடிக்கும். அவெஞ்சர்ஸ் கார்ட்டூன்ல வரைவேன். அதுக்கப்புறம் சீனரியும் வரைய பிடிக்கும். இது வந்து என்னோட வீணை. நான் 6 இயர்ஸா நான் வீணை கத்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு வீணை வாசிக்க ரொம்ப பிடிக்கும். நான் ஏன் இந்த போட்டோ எடுத்தேன்னா, சன்ரைஸ் வந்து எங்க வீட்டு ஜன்னல் மேல பட்டுச்சு. அதனால என்னோட பென்டன் ஏலியன்ஸையும் போட்டோ எடுத்தேன். என்னோட பென்டன் ஏலியன்ஸ் வந்து அந்த லைட்ல இருந்து வர மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. எனக்கு ஸ்டோரி புக்ஸ் படிக்க ரொம்ப பிடிக்கும். பொன்னியின் செல்வன், ஸ்டோரிஸ் இந்த ஜாட்டகாஸ்ட்லாம் படிச்சிருக்கேன். பொன்னியின் செல்வன் வந்து பழுவேட்டையர் தான் எனக்கு பிடிக்கும். நான் ஏன் இந்த போட்டோ எடுத்தேன்னா, இந்த லாக்டவுன்ல நிறைய ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இருந்தது. ஸ்கூல் கிளாஸஸ், ஸ்கொயர் கிளாஸ், போட்டோகிராஃபி ஒர்க் ஷாப்லாம் நான் இதுல அட்டென்ட் பண்ணேன். எப்பவுமே எங்க அம்மா செய்யற செஜ்வான் ரைஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸ்ரவனுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால தான் இதை ஸ்லைட்ல எடுத்து போட்டேன். நான் டைரி எழுதுவேன். நான் எல்லா நைட்டும் என்ன நடந்துச்சுன்னு என்னோட டைரியில எழுதுவேன். ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஏன் இந்த போட்டோ எடுத்தேன்னா, அன்னைக்கு தான் என்னோட அண்ணாவோட பர்த்டே. இந்த போட்டோ வந்து தலிகை. புரட்டாசி மாசத்துக்காக பண்ணாங்க அம்மா. நானும் என்னோட ஃபேமிலியும் சேர்ந்து ஒரு பெருமாள் ஷேப்ல பண்ணியிருந்தோம். அப்புறம் இது ரொம்ப டேஸ்டியாவும் இருந்தது. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Thank you, Rakshita and Shravan. That was really good. Rakshita, you're not playing the veena for us? No, I'm not ready. Okay. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து தாட்சாயினி. கேமரா மட்டும் ஆன் பண்ணி அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்கப்பா. ஹாய், என் பேர் தாட்சாயினி. நான் 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். நாங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி ஒர்க் ஷாப்பில் வந்து வாட் இஸ் ஹோம்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் பாருங்க. இந்த ஃபோட்டோ ஏன் எடுத்திருக்கேன்னா, நாங்கள் ஃபேமிலியாக எப்போ பீச்சுக்கு போனாலும் ரிங் போடாமல் வரவே மாட்டோம். அதோட கலெக்ஷன்ஸ் தான் இதெல்லாம். Aviva, is there a delay? Slightly. Yeah, it's now. Move to the cycle now. Yeah, I think there's a delay. Can you guys hear me? There's a lag, but I think we can continue. இந்த சைக்கிள் ஏன் எடுத்துக்கன்னா, இதை நினைச்சாலே எனக்கு சைக்கிள் எங்க பார்த்தாலும் எங்க அண்ணன் ஞாபகம் தான் வரும். என்ன கூட்டிட்டு போகிறதோட இந்த சைக்கிள் கூட தான் அவன் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவான். அதனால இந்த சைக்கிள் எடுத்திருக்கேன். ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது ஏன் எடுத்திருக்கேன்னா, இது வந்து நானும் எங்க அண்ணனும் சேர்த்து வச்ச உண்டியல். இது வந்து நாங்க எப்பவுமே இது சேர்த்து வைக்கிறதுல போட்டோ போட்டி போட்டுக்கிட்டு இதை சேர்த்து வைப்போம். அதனால நான் இந்த
போட்டோ எடுத்திருக்கேன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல வந்து எப்பவுமே நான் ஒரு நாளும் இந்த மேரி பிஸ்கெட்டு மில்க் இதோட தான் நான் அந்த டேவே ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். அதனால நான் மேரி பிஸ்கெட் எடுத்திருக்கேன். ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து நான் எப்பவுமே எங்க ஃபேமிலி கூட இல்ல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எப்பவுமே இந்த கிச்சன் செட் வச்சு நான் சமைப்பேன். இந்த விளையாடும் போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். எல்லாரும் கூடயும் நான் சேர்ந்து விளையாடுவேன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல வந்து என்னோட பொழுதுபோக்கே டிராயிங் தான். நான் சூப்பரா டிராயிங் பண்ணுவேன். இந்த லாக்டவுன்ல தான் நான் டிராயிங் பண்ண கத்துக்கிட்டேன். நான் வரைஞ்சதுலேயே இதுதான் பெஸ்ட் டிராயிங். இது வந்து என்னோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த லாக்டவுன்ல வந்து நான் அவங்கள எல்லாம் மிஸ் பண்றேன். என்னோட கிளாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இந்த சைடு எங்க அப்பா, அது எங்க அம்மா. எங்க அம்மா பேரு சுமிதா, எங்க அப்பா பேரு கமலநாதன். நடுவுல இருக்கிறது வந்து எங்க 6th படிக்கும்போது ஆனுவல் டே அப்ப எடுத்த போட்டோ. அது எங்க பாட்டி கூட. அதனால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச போட்டோ அது. இந்த சைடுல வந்து எங்க அம்மா எனக்கு சர்ப்ரைஸான போட்டோ இது ரெண்டுமே. அதனால நான் இதை எடுத்திருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த போட்டோஸ். இந்த சைடுல ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து எங்க மாமா. எப்பவுமே பப்ஜி விளையாட்டே இருப்பாங்க. எங்க கூட அவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க. எப்பவுமே பப்ஜி விளையாட்டே இருப்பாங்க. இது வந்து நாங்க ஒரு நாள் பீச்சுக்கு போகும்போது எடுத்தது. அதனால இந்த போட்டோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எங்க பாட்டி சகுந்தலா. எப்பவுமே வந்து சமைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. சமைப்பாங்க, இல்லைன்னா டிவி பார்ப்பாங்க, இல்லைன்னா எங்கன்னா வெளியில போவாங்க. சமைக்கிறது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். அப்புறம் இங்க டிவி பார்ப்பாங்க. ஜீ தமிழ் சீரியல் தான் பார்ப்பாங்க. எப்பவுமே பார்த்துட்டே இருப்பாங்க அது. அப்புறம் வந்து எங்க வெளியே போனாலும் வந்து இந்த கூடைய விடவே மாட்டாங்க. எங்க ஃபங்க்ஷன் எங்க வெளியே போனாலும் இந்த கூடைய விடவே மாட்டாங்க. அதனால இந்த கூடையோட சேர்த்து எங்க பாட்டி எடுத்திருக்கேன். ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து எங்க மம்மிக்காக எடுத்திருக்கேன். அது வந்து எங்க மம்மி எப்பவுமே நம்ம பவுடர் பூசுற மாதிரி தைலம் ஃபுல்லா ஹெட் பெயின் சொல்லிட்டு பவுடர் பூசிட்டே இருப்பாங்க. அப்படியே முகம் பூரா பூசிப்பாங்க. நடுவுல இருக்கிறது வந்து எங்க மம்மி எனக்கு லாக்டவுன்ல சொல்லி கொடுத்த ஹேண்ட் கிராஃப்ட் இது. அதனால எனக்கு இது நான் சூப்பரா பண்ண கத்துக்கிட்டேன். அதனால எங்க மம்மிக்காக நான் அதை எடுத்தேன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து எங்க மம்மியோட டைலர் மிஷின். எங்க நான் டைலர் மிஷின் பார்த்தாலும் எங்க மம்மி ஞாபகம் தான் எனக்கு வரும். எங்க மம்மி ஒரு டைலர். அதனால எங்க டைலர் எங்க மம்மி ஞாபகம் தான் எனக்கு வரும். இது வந்து எங்க அப்பா ஞாபகமா நான் எடுத்தேன். எங்க அப்பா இப்ப எங்க கூட இல்ல. எங்க அப்பா வந்து ஒரு மேஸ்திரி. அவரோட திங்ஸ் எல்லாம் வச்சு நான் அவர் ஞாபகமா போட்டோ எடுத்து அனுப்பினேன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து நாங்க எங்க ஃபேமிலியோட ஃப்ரைடே ஆனா ஒரு பூஜை பண்ணுவோம் ஃபேமிலியோட. அதனால நான் இது எடுத்திருக்கேன். ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து எந்த சின்ன வயசுல இருந்து எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் லேண்ட்மார்க்கே பிள்ளையார் கோயில் தான். அதனால நான் அதை எடுத்திருக்கேன். தேங்க்யூ தாட்சாயினி. ரொம்ப நல்லா பேசுறீங்க. தேங்க்யூ அக்கா. தேங்க்யூ அக்கா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து மதுமிதா. கேமரா ஆன் பண்ணி அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹாய், என் பேர் வந்து மதுமிதா. நான் வந்து 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். நான் வந்து வாட் இஸ் ஹோம் என்ற டாபிக் எடுத்து போட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன். வாங்க பார்க்கலாம். ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேட் வச்சதுல உள்ள ஷேடோ. இது மிடில்ல இருக்கிறது வந்து ஒரு பேட் இருக்கும். அந்த பேட்ல வந்து நாங்க சாதாவா பார்த்தா லெட்டர்ஸ்லாம் தெரியாது. ஷேடோல பார்க்கும்போது அந்த லெட்டர்ஸ்லாம் தெரியும். இது வந்து எங்க வீட்டோட ஷேடோ. அந்த வீட்டோட ஷேடோ நான் எதுக்கு எடுத்துக்கேன்னா, வெயில் அதிகமாகும் போது மேல வரும், கம்மியாகும் போது கீழே வரும். ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து எப்பவுமே இந்த ஷேடோ பார்த்துன்னா எனக்கு ஹாப்பியா இருக்கும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து காக்கா பறக்கும் போது இந்த போட்டோ எடுத்தேன்.
எப்பவுமே காக்கா பறக்கும்போது போட்டோ எடுப்பேன். அதுல வந்து அசையாம ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்த போட்டோ இந்த காக்கா தான். இந்த போட்டோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எதுக்குன்னா நீங்க அந்த கொடி பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கும், அதோட ஷேடோ பார்க்கும்போது சிக்ஸாக் ஆகி அழகா இருக்கும். அதனால இந்த போட்டோ எடுத்திருக்கேன். இது வந்து எங்க தம்பியும் எங்க அண்ணாவும். எங்க அண்ணா பேர் வந்து பார்த்திபன், என் தம்பி பேர் வந்து மாதவன் லிங்கம். இவங்க 2 பேருமே காத்தாடி விடும் போது நான் எடுத்திருக்கேன். என் தம்பிக்கு வந்து டாகிஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அவன் வந்து டாகிஸ்க்கு எப்பவுமே அவன் சாப்பிட்றானோ இல்லையோ டாகிஸ்க்கு எப்பவுமே சாப்பாடு வைப்பான். அதனால அந்த நினைவுக்காக இந்த போட்டோ வச்சிருக்கேன். இது வந்து எங்க அக்காவுடைய பூனை. எங்க அக்கா பேர் வந்து அர்ச்சனா. அவங்க வீட்டுல வளர்க்குறாங்க இந்த பூனை. இந்த பூனை பேர் வந்து பூச்சா. இது வந்து எப்பவுமே சுட்டித்தனமா விளையாடிக்கிட்டே இருக்கும், அதனால எனக்கு அது பிடிக்கும். ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து எங்க வீட்டுல இருக்க கிளி. அந்த கிளி வந்து இப்ப இல்ல, யார் தூக்கிட்டு போனா தெரியல, அதனால அதோட ஞாபகமா வச்சிருக்கேன். ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து எனக்கு வந்து ஃபுட்பால்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால ஃபுட்பால்ல வந்து எங்க சார் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தாங்க ஸ்டேடியம் பண்ண சொல்லி, அதனால நான் இந்த ஸ்டேடியம் பண்ணியிருக்கேன். மிடில் இருக்கிறது வந்து என்னுடைய பொம்மை. அது வந்து எங்க அப்பா எனக்கு பர்த்டே அன்னைக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. எப்பவுமே எங்க அப்பா இல்லாதப்ப அந்த பொம்மையை தான் பக்கத்துல வச்சு விளையாடுவேன். லாஸ்ட் இயர் இருக்கிறது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண கேக்கு. அந்த கேக் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சீசனிங்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது வந்து என்னோட கலெக்ஷன்ஸ். நான் எப்பவுமே தினைக்கும் 1 இல்ல 2வது இதுல கலெக்ஷன் பண்ணிடுவேன். எனக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் கலெக்ஷன் பண்றதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அடுத்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது வந்து நான் வந்து வீட்டுல ஃப்ரீயா இருக்கும் போது இந்த மாதிரி கூலிங் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவேன். இது வந்து நாங்க வந்து ஒரு வாட்டி வந்து சுட்டுக்குருவிக்காக நாங்க ஒரு இது பண்ணோம், கூடு மாதிரி. அதுக்கு வந்து சாப்பாடும் வச்சோம், சோளம் மாதிரி. எனக்கு வந்து சிங்கிங்னா ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால அதை நான் மருதாணியா கையில வரைஞ்சிருந்தேன். இது வந்து எங்க பாட்டியும் எங்க தம்பியும். எங்க பாட்டி பேர் வந்து பால்கனி. அவங்க வந்து உடம்பு சரியில்லாதப்ப எங்க வீட்டுல இருந்தாங்க. அப்ப வந்து எங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க, அதனால அப்ப எடுத்தேன். இது வந்து எங்க அம்மா வந்து வேலை பார்க்கும் போது நான் எடுத்தேன். இது வந்து என் தம்பியோட ஷேடோ வச்சு நான் எடுக்கணும்னு நினைச்சேன், அதனால எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஃப்ரேம் வித் ஃப்ரேம். எனக்கு போட்டோகிராஃபில சொல்லி கொடுத்ததுல இதுவும் ஒரு டைப்பான போட்டோ. அதனால இந்த ஃப்ரேம் வித் ஃப்ரேம்னால நான் இதை எடுத்திருக்கேன். இது வந்து எங்க வீட்டுக்கு மேல இருந்து கீழே பார்த்தா இந்த இது தெரியும். அந்த இடத்துல வந்து போலீஸ் டாகின்னு இருக்கும், அந்த இடத்துல டாகி தெரியுதுல, அதுதான். அந்த டாகி வந்து எப்பவுமே எங்களை பார்த்தா குலைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு வாட்டி குலைக்காம இருந்துச்சு, அப்ப எடுத்தது இது. இது வந்து எங்க வீட்டு மொட்டை மாடியில வந்து எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஆரஞ்சா இருக்காது, ஃபர்ஸ்ட் டைம் அன்னைக்கு இருந்துச்சு, அதனால அப்ப எடுத்தது போட்டோ. இது வந்து பூல வந்து தேன் குடிச்சிட்டு இருக்கும் போது எடுத்தேன். இது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மார்னிங் வந்து ஃபுல் மூன் பார்த்தேன், அந்த நினைவுக்காக நான் அதை எடுத்திருக்கேன். இந்த மண்ல வீடு இந்த இதெல்லாம் கட்டியிருக்கிறது வந்து நாங்க எப்பவுமே ஃப்ரீயா இருக்கும் போது மேல போய் விளையாடும் போது விளையாடுவோம். இப்போ வந்து அங்க வந்து வீடு கட்டுறாங்க, அதனால அந்த நினைவுக்காக இது வச்சிருக்கேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இந்த பூ வந்து
ஃபர்ஸ்ட் நாங்க வந்து அந்த வீட்டுக்கு போகும்போது வாடி போய் இருந்துச்சு. அதுக்கடுத்து அங்க செடி ஊத்தி வளர்ந்ததுல இதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பூ வந்துச்சு. நம்மளுக்கு இந்த நிலா வந்து கையில பிடிச்சிட்டு இருக்கும் போது எங்க அம்மா ஐடியா கொடுத்தாங்க, அதுல எடுத்து அதனால இது நினைவு வச்சிருக்கேன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து நான் வந்து எதுக்கு அதை எடுத்திருக்கேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரியலா இருக்குது, அதுக்கு அடுத்து இன்சைடு வந்து ஷேடோ இருக்கு, கீழே மிரர்ல வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிருக்கு. அந்த 3 விஷயம் இருக்கனால நான் எடுத்திருக்கேன். நடுவில் இருக்கிறது வந்து அந்த இது ஒரு குகைக்குள்ள போற மாதிரி, வெளியே போனா பச்சையா எல்லா இடமும் இருக்கிற மாதிரி நான் எடுத்திருக்கேன். அடுத்து இந்த செடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சின்னதுல இருந்து பெருசா வெயில் வரும்போது பெருசா வளர்ற மாதிரி தெரியும், அதனால அந்த செடி வச்சிருக்கேன். தேங்க்யூ மதுமிதா, ரொம்ப அழகா பேசுறீங்க. தேங்க்யூக்கா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மகாலட்சுமி ஆரம்பிக்கலாம். கேமரா ஆன் பண்ணி அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹாய், என் பேரு மகாலட்சுமி. நான் 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். எனக்கு 16 இயர்ஸ். வாட் இஸ் ஹோம்ன்ற டாபிக்கை பேஸ் பண்ணி நிறைய இமேஜஸ்லாம் எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கலாம் வாங்க. இது வந்து நான் டியூஷன் போறப்ப எடுத்தது. எப்பவுமே வந்து ரொம்ப ஜாலியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சிரிச்சுட்டே போவோம். ஆனா இந்த குவாரண்டைன்ல வந்து தனியா போகும்போது ரோட்ல யாருமே இல்லைன்றதுனால ரொம்ப போர் அடிச்சது, அப்போ எடுத்தது. அதுக்கப்புறமா ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்க இமேஜ் வந்து நான் எப்ப ஃப்ளவர்ஸை பார்த்தாலும் எனக்கு ஃப்ளவர்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும், அதை எப்பவுமே பிளக் பண்ணிடுவேன், அந்த இமேஜ். அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறது நான் 5 months பேபி. அந்த இமேஜ் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால நான் எடுத்தேன். எப்பயுமே அதை பார்த்துட்டே இருப்பேன், எங்க வீட்லயே அது இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து நான் 1st ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது எங்க ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு மியூசிக் ப்ரோக்ராம் இருந்தது. அது வந்து ஒரு மியூசிக் ப்ரோக்ராம்க்கு பாடின மாதிரியே இருக்காது, கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு ராதே வேஷம் போட்ட மாதிரி இருக்கும், அதனால அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இமேஜ். அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது எங்க அம்மா. எங்க அம்மா வந்து வீடு எப்பயுமே கிளீனா வச்சுப்பாங்க. எந்த வேலை செய்யறதா இருந்தாலும் டிவி போட்டுட்டு அதுல பாட்டு கேட்டுட்டே செய்வாங்க. ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து எங்க வீட்டுல டெய்லி நடக்கிற ஒரு பாட்டு தான். கிரீன்ஸ் கட் பண்றாங்க எங்க அம்மா. அதுக்கப்புறமா வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து என் தம்பி. அவன் ஜின இனியவன். அவன் கூட வந்து எப்பயுமே நான் விளையாடிட்டே இருப்பேன். அவன் வந்து அடிக்கடிக்கு வந்து அந்த கேட் மேலதான் நின்னுப்பான். அது வந்து ஒரு பஸ் ஞாபகம், அவனுக்கு பஸ் மாதிரி விளையாடுவான், அதனால அவன் கூட சேர்ந்து நானும் விளையாடினேன். ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து எங்க அண்ணா அண்ட் ஜின இனியவன். அவனும் எங்க அண்ணனும் நல்லா விளையாடிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிற இமேஜ் வந்து டெய்லி நடக்கிறது தான், ஆன்லைன் கிளாஸ் இந்த குவாரண்டைன்ல. அதை நான் என்ன வச்சு அவனை எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்க இமேஜ் வந்து டெய்லி வந்து டெரஸ் போவோம், அப்போ வந்து அவன் வந்து எட்டி பாக்குற மாதிரி எடுத்திருந்தேன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்க இமேஜ் வந்து எங்க அண்ணா டெய்லி அவனுக்கு இதே வேலைதான், லேப்டாப் ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு படுத்துட்டு ஏதாச்சும் எடிட் பண்ணிட்டே இருப்பான். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்க இமேஜ் வந்து எங்க ஃபேமிலியோட ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருந்தோம். அங்க வந்து நாங்க 2 பேர் பாட்டு பாடினோம். அந்த இமேஜ்ல வந்து எங்க 2 பேருக்கும் பல்லு இருக்காது, ஸோ டூத்லெஸ் பிக். அதை பார்த்தா எங்களுக்கு சிரிப்பு வரும், அதனால அந்த இமேஜ் நான் காட்டியிருக்கேன். ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்க இமேஜ்ல வந்து என் சிஸ்டருக்கு வந்து பர்த்டே, அதனால வந்து படிக்கிற மாதிரி ஒரு போஸ்ட் கொடுக்க சொன்னாங்க, அப்போ கொடுத்துனோம். என் தங்கச்சின்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுவேன் எனக்கு எல்லாத்துக்குமே. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்க இமேஜ் வந்து எங்க அண்ணனை ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்க ஸ்கூலுக்கு சேர்க்கும் போது அவன் கூட நான் நின்று சிரிச்சுட்டு நின்று எடுத்த ஒரு பிக். ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து என் தம்பி, அவனோட ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டேக்கு அந்த இமேஜ் எடுத்தோம். அதை பார்த்தா அவன் நல்லா சிரிப்பான், அதனால. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்க இமேஜ் வந்து என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். அவ எனக்கு ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டரா இருப்பா, எல்லா விஷயத்துக்குமே சப்போர்ட் பண்ணுவா, அவ கூட எடுத்த ஒரு இமேஜ். அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து என் சிசி, என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல அவ என்னோட நல்ல ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், எல்லாத்துக்குமே அவளும் சப்போர்ட் பண்ணுவா. இது வந்து எங்க வீட்டை சுத்தி எப்பயுமே கேட்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கும், கேட்டை நான் வந்து கேப்சர் பண்ணேன். அப்புறம் இது வந்து என்னோட ஃபேவரட் காட் சாய்பாபா. இவரை பார்த்தாலே எல்லா கஷ்டத்தையும் சொல்ற மாதிரி இருக்கும், எப்பயுமே எங்க பார்த்தாலும் எங்க வீட்டுல நிறைய இருக்கும், அதுல ஒரு பிக் எடுத்தேன். இது வந்து ஃப்ளை. இதை வந்து கிட்ட ஜூம் பண்ணி எடுத்ததுனால அதோட சின்ன சின்ன பார்ட்ஸும் எடுக்க முடிஞ்சுது.
அதனால Thank you, Mahalakshmi. Thank you, Ka. I think we can move on to Agastya now, and then we'll come back to the Nalandaway students. Gayatri, you can take over. Yeah. Hi, everyone. Thank you, Habiba and Gayatri, for inviting us to present at the showcase. Our children from Agastya, they come from villages around the Kuppam campus, and they learn tools like photography, videography, and editing at the media lab, and they go back to their communities and their homes to document them. So some of them are here to show their work today. I'll just play a short video introducing Agastya, and Simran can take it forward. Simran, you want to start? Good morning to all. I'm Simran. Agastya வந்து எப்பவுமே hands on learning. இந்த hands on learning இங்க நமக்கு எல்லாமே நம்ம கையினால ப்ராக்டிக்கலா செய்ய வைப்பாங்க. ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இந்த அகஸ்தியா வந்து எப்பவுமே கிரீனரியா இருக்கும். இந்த கிளைமேட்டே பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ எல்லாரும் ரொம்ப அகஸ்தியாக்கு வர ரொம்ப இஷ்டப்படுவாங்க. இங்க வந்தோடனே நம்ம கையால நமக்கு பண்ண வைப்பாங்க. அதனால நம்ம எது இருந்தாலும் ஈஸியா கத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் மீடியா லேப்ல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல எங்களுக்கு மீடியா ஆர்ட்ஸ் லேப்னாவே எதுவுமே தெரியாது. இங்க வந்தோடனே மீடியா ஆர்ட்ஸ் லேப் பத்தி அவங்க சொன்னாங்க. சொன்ன பிறகு எங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு இதுல எப்படி நம்ம எது பண்ணணும்ட்டு. இங்க வந்து கேமரா நம்ம கையால கொடுத்து போட்டோஸ் எடுக்க சொன்னாங்க. அது இவங்கதான் கத்து கொடுப்பாங்க ப்ராக்டிக்கலா. அதனால நம்ம ஈஸியா இங்க எது இருந்தாலும் கத்துக்கலாம். இந்த போட்டோஸ் வந்து கொடுத்துட்டு நம்ம கிட்ட எடிட் பண்ண வைப்பாங்க. போட்டோ அனிமேஷன்ஸ், போட்டோ டிசைனிங், போஸ்டர் டிசைனிங், பேப்பர் டிசைனிங், போட்டோகிராஃபி, வீடியோகிராஃபி எல்லாமே இங்க வந்துதான் நாங்க கத்துக்கணும். அதுக்கு முன்னால அதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது எங்களுக்கு. அதனால ரொம்ப இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணோம். தேங்க்யூ. Thank you, Simran. Thank you, Simran. Aishwarya, you want to show your pictures? Aishwarya? Good morning to all. My name is Aishwarya. எங்களுக்கு மீடியா லேப்னாலே என்னன்னு தெரியாது. அகஸ்தியாக்கு வந்தோன்னா மீடியா லேப் பற்றி சொன்னாங்க. அப்புறம் மீடியா லேப்ல எங்களுக்கு ஓல்டன் ஃபோட்டோஸ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல அது எப்படி இருக்குன்னு கூட தெரியாது. இங்கே வந்து தான் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோஸை எப்படி எடுக்கிறது, அதை எந்த கேமராவில் எடுக்கிறது அதெல்லாம் கூட சொன்னாங்க. இதுதான் பின்ஹோல் கேமரா.
இதுல 5 to வெளிச்சத்துல போய் 5 to 10 செகண்ட்ஸ்ல போட்டோ எடுக்கணும். அங்க எடுத்தோன்னே டார்க் ரூம்ல வந்து அதை ஓபன் பண்ணி கெமிக்கல்ஸ்ல கழுவி அப்புறமா அதை காய வச்சுட்டு நம்மளுக்கு ஒரு 1/2 hour இருந்து 1 hourக்குள்ள வந்துடும். போட்டோ ரெடி ஆயிரும். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு அனலாக் கேமராவை பத்தி சொன்னாங்க. அனலாக் கேமரா எப்படி, அனலாக் கேமராவில் 32 போட்டோஸ் எடுக்கலாம். எங்க கேங்ல 5 பேர், நாங்க அதுல எல்லாரும் 5 போட்டோஸ் எடுத்து அதை எப்படி இருக்கும் போட்டோஸ். இது வந்து எங்க ஊர்ல இருக்கிற மாடை ஊர்ல எல்லாரும் சாமி மாதிரி கும்பிடுவாங்க. அப்போ எடுத்த போட்டோ இது. எங்க ஊர்ல நிறைய மயில் இருக்கும். அந்த மயில் பார்க்க அழகா இருக்கும். அது ரோட்ல போயிட்டு இருந்தா அப்போ எடுத்த போட்டோ இது. எங்க ஊர்ல நிறைய பூ இருக்கும், ரகரகமா பூ இருக்கும். அப்போ வந்தப்போ பூத்தோட்டத்துல எடுத்த போட்டோ இது. இது வந்து எங்க கோழி குஞ்சு சின்னதா இருக்கும் போது கியூட்டா இருக்கும். அப்போ எடுத்த போட்டோ இது. Thank you, Aishwarya. That was lovely. Thank you, Aishwarya. ரொம்ப நல்லா பேசுனீங்க. Thank you. Karthik? மேம் ஸ்டார்ட் பண்ணு. என் பேர் கார்த்திக். நான் இப்போ ஏபி மாடல் ஸ்கூல்ல படிக்கிறேன், 7வது. எனக்கு அகஸ்டியானாலே தெரியாது. இப்போ எங்களுக்கு அகஸ்டியா மீடியா லேப் கூப்பிட்டு வந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம். அங்க எங்களுக்கு போட்டோஸ் எடுக்கிறது எப்படின்னு கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அங்க போட்டோஸ் எடுத்துங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் போட்டோ எடுத்திருந்து நான் ருபுரோல எப்படி ருபுறதுன்னு எங்களுக்கு அந்த போட்டோவை எடுத்தேன் எங்க வீட்டாண்ட. அந்த போட்டோ எதுக்கு எடுத்தேன்னா, அதுல ருபுறதுனால அதுல ருபுறது வந்து தின்றவுக்கு இப்ப ஆரோக்கியமா நல்லா இருக்கிறாங்க, அதனால இந்த போட்டோ எடுத்தேன். இன்னொன்னு வந்து ஆடை பிடிச்சிக்கிட்டு போறது. அந்த ஆடையை பிடிச்சிக்கிட்டு போறது வந்து எதுக்கு எடுத்தேன்னா, குட்டி எல்லாம் மேய்ச்சிக்கிட்டு வரும்போது போட்டோ எடுத்தது. போட்டோ எடுத்து அவருக்கு ஒண்ணு கொடுத்துட்டு நான் ஒண்ணு எடுத்துக்கிறேன். அவருக்கு கொடுத்ததுக்கு அவர் நன்றியே பாபுன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு நானும் சந்தோஷப்பட்டேன். இன்னொன்னு வந்து குரூப்பா உட்காந்து படிக்கிறதுனால என்ன லாபம்? குரூப்பா உட்காந்து படிக்கிறதுனால எனக்கு எதானா தெரியலன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸே கேட்குவேன், அவங்களுக்கு எதானா தெரியலன்னா நான் கேட்குவேன். அதனால அந்த குரூப்பா உட்காந்து போட்டோ எடுக்கிறதுனா பிடிக்கும், அதனால அதை எடுத்தேன். இன்னொன்னு போட்டோ, இது எங்க ஊர்ல இருக்க ஒரு கோயில். இது எங்க ஊர் மாத்திரம் இல்ல, தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திரா பிரதேஷ் எல்லா ஊர்ல இருந்து வருவாங்க. அதுக்கே இந்த கோயில பூஜை எல்லாம் நல்லா நடக்கும், அதனாலே இந்த போட்டோவே எடுத்தோம். Okay, thank you, Karthik. Thank you, ma'am. Thank you, Karthik. It was very good. Nandikesa? Start, Chera. I don't think he's audible, Gayatri. Just a minute. Maybe it's the headset. Yeah. Nandikesa, earphones తీసేసి try చేయి. Just a minute. No problem. Maybe in the meantime, what is this abhivyakti process? I don't think anybody spoke about that. Maybe Subbu can talk about it, or somebody.
Gayatri, are any of the children speaking about Abhivyakti process? Sorry, just a minute. Yeah. Okay. I think she's figuring out tech. Yeah. I think so. I mean, let me just introduce Abhivyakti. I think the children will maybe definitely talk about that. Abhivyakti was a analog photography project which we started 4-5 years back. The program was designed keeping in mind the art and science behind photography and how can we get it together. So we started with giving analog cameras to children, and we asked them to shoot pictures around their villages, and later we created dark rooms in their schools, or we got them to our campus where we already had dark rooms, and we taught children the process of actually how to make their images from those films. The interesting bit before giving them the regular click cameras was we had asked them to make their own pinhole cameras. We got those cardboard sheets and children had to cut and make their own pinhole cameras, and then we had given them a positive film as well so that they could actually create their own image out of a pinhole camera as well. And some of the work which you guys are seeing today is from that program. I think if we can get our children back, I think they'll be able to speak more about. They're really beautiful pictures. I think they have that very nice feeling. And Yeah. And I mean, they just have actually, some of the images from the pinhole, I'm not sure if it is part of this exhibition. Some of the images from the pinhole are actually really nice. Okay, I'm just launching a poll for people who are here since we're waiting. It's just a feedback thing. If you guys have some time, please fill it in. And Habiba, if any of the students so far have any questions for other students, now might be a good time to put them in writing or just say them out loud here. Yeah, sure. ஏதாவது பேசணும்னா ஏதாவது கேட்கணும்னா நீங்க கேட்கலாம் எல்லாருமே, like for all students, Agastya and Nalandaway. நீங்க உங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் பத்தி ஏதாவது சொல்லணும்னா மத்த ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது கேட்கணும்னா கூட இப்ப கேட்கலாம். Okay. And for the attendees, you can definitely use the Q&A box that you can find below and just put in your questions and we'll be here to answer them. Any remarks so far? Basan, Sriram, Guru? You're on mute, I think. But... Yes. It's very enjoyable. I saw some images and I was thinking, I wish I had taken them. They're so nice. I love them. And the content, they are concerned so much about the content. I wish a lot of us grown-up photographers think in those ways rather than just being visual, composition, light. They go straight directly to the content. And that's so wonderful. And juxtapositioning, keeping 2-3 images together to make meaning. I tell you, these kids, really, they should be in museum shows, I'm having a great time. It's past 2:00, but I can be up till about 6 a.m. if you want. Thanks, Vasan. Thank you. I'm thoroughly enjoying the exhibits, and some of the photographs are quite evocative and telling of the place and the home that they're coming in from. And they're also there's lots of detail about their own lives which are being pictured. Many times when you only see the child and not see where they're coming in from, it's quite telling of their lives. That's true. Thank you. Sriram, do you feel like now you know the children a little bit more? Of course, yeah. Yeah. It's like peek into their homes and the lives that they come from. Unfortunately, I don't get the chance to visit their homes, but this is fantastic as an opportunity. How are we doing with the guide? Yeah, he is ready. We can start. Awesome. Okay, let's proceed. Nanke sir? Start Chera.
எஸ் மேடம். என் பேரு எஸ் நந்திகேஷ்வா. நான் 7th கிளாஸ் படிச்சிருக்கிறேன். ஜெட்பிஹெச்எஸ் திருச்சினே பள்ளியில். எங்கள் ஸ்கூலுக்கு அகஸ்தியாலேருந்து ஒரு டீச்சர் வந்துருக்குவாங்க. அவங்க துவனி ப்ரோக்ராம் பற்றி சொன்னாங்க. துவனின்னா சவுண்ட். அவங்க துவனி ப்ரோக்ராமுக்கு அவங்க எங்களுக்கு கேமராஸ் லேப்டாப்ஸ் எல்லாம் தந்தாங்க. எங்கள் ஊர்லேயே நாங்கள் ஒரு வீடியோ எடுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணுங்க. அப்போது எங்கள் ஊரில் நிறைய வேலைக்கு இருக்கும். அந்த வேலையில் பொம்பரை தயார் பண்ணுறவங்க நிறைய இருக்கும். நாங்கள் அதனால பொம்பரை வீடியோ எடுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணுங்க. நானும் போய் பொம்பரை வீடியோ எடுத்தேன். அப்புறமா எங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் வந்து அந்த வீடியோவை எடிட் பண்ணான். அப்புறமா எங்கள் இன்னும் 3 பேர் அந்த வீடியோவுக்கு மியூசிக் ஆட் பண்ணி துவனி ப்ரோக்ராம் யூடியூப்பில் நாங்கள் அத்தையை வச்சுங்க. இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு 5 நாள் பிடிச்சி நாங்கள் இதெல்லாம் அகஸ்தியாவால் தான் பண்ணுங்க. இப்போ நாம் இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம். సిగరె కట్టి తీస్తాము. సిగరె కట్టి తీసి దాన్ని కోస్తాము. కోసి దాన్ని రెంగలేస్తాము. రెంగలేసి రూపాయి 5 రూపాయలకు అమ్ముతాము. ఇప్పుడు 90 ఏళ్ళ నుంచి ఈ సర్వీసు మా తాతగారి నుంచి మేము మా తాత వాళ్ళు నేర్చింది, మా తాత మేము నేర్చింది, మా అబ్బోళ్ళు నేర్చి ఒక రోజుకు 300 రూపాయలు సంపాదిస్తాం. 150 బంగారాలు లేదు 200 లేదు 100 ఇట్లా ఎవరో వచ్చిన వాళ్ళకి అమ్ముకుంటాము. లేకుండా పోతే సిటీ గిటీకి తీసుకుపోతాము, అమ్ముతాం వస్తాము. మేము 5 రూపాయలని అమ్ముతాం. மேம் இந்த வீடியோவே 4500 பேர் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்குறாங்க. நாங்கள் இந்த வீடியோவை அகஸ்தியாவால் தான் பண்ணுங்க. அகஸ்தியாவில் இருக்கிற மீடியா லேபால் தான் பண்ணுங்க. Okay. Thank you, Nandikesh sir. Thank you, madam. Shrestha? Shrestha, ready nara? Hello? వినిపించట్లేదురా? Reshta, we are hearing you. And hello everyone. Yeah. எங்க ஊர்ல மல்லப்ப மலை இருக்குது. அது ஃபேமஸ் டெம்பிள். அந்த டெம்பிள்னா எனக்கு நல்லா பிடிச்ச டெம்பிள். அந்த டெம்பிள்ல 9 days தசரா வண்டுக்கு பண்றாங்க. அந்த 9 days டிஃப்ரெண்ட் பண்றாங்கல்ல. அந்த லாஸ்ட் டே சாமியோட கல்யாணத்தை பண்றாங்க. அந்த கல்யாணம் எனக்கு பிடிக்கும் சுவாமியோடது. அதுக்கு நான் அந்த அந்த ஏரியா அந்த கோயில்ல ஷூட் எடுத்தேன்.
அது ஷூட்டுக்கு அகஸ்யா எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. மேம் வீடியோ மேம். Really nice. அந்த ஷூட் 5 மெம்பர்ஸ் எடுத்தாங்க எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம். அந்த 5 மெம்பர்ஸ் 3 மெம்பர்ஸ் ஷூட் பண்ணாங்க, ஒரு ஆடியோ பண்ணாங்க. அப்படி குரூப் பண்ணி நான் அந்த ஷூட் எடுத்தேன். Thank you. Thank you Shrestha. ரொம்ப it's very good. Thank you. I think we're done with all the students, right Gayatri? Yeah. Okay, awesome. So we can continue with Gurunathan. Our second guest speaker for today. You can take over. Hi. Yes, I'm just sharing my screen. Habiba. Yeah. Is it seen? We can see, yeah. We can continue. Yes, 1 minute. So, illam என்றால் என்ன? இந்த தலைப்புல நானும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எனக்கு. இந்த தலைப்பை வந்து 2 விதமாக பார்க்க முடியுது என்னால். ஒன்று வந்து நான் ஆக்சுவலாக ஒரு ஆர்கிடெக்ட்னா கட்டிட நுண்கலை நிபுணர்னு சொல்லலாம், கட்டிட இன்ஜினியர்னு சொல்லலாம். ஆர்கிடெக்டாக வந்து வீடுன்ற வார்த்தை பற்றியும் அதோட அர்த்தத்தை பற்றியும் சுருக்கமாக நான் சொல்கிறேன். நாங்கள் வந்து இப்போ நான் ஆக்சுவலாக எனக்கு 15 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர்கிடெக்சரில். அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படித்தேன், அதுக்கப்புறம் 15 years ஆர்கிடெக்டாக இருக்கேன். நாங்கள் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்ஸில் 70 to 80% வந்து வீடு பற்றி தான், ஹவுசஸ் தான். அதில் வந்து இதுவரையும் ஐ திங்க் ஒரு 50 to 55 ஹவுசஸ் பண்ணியிருப்போம். எந்த 2 ஹவுஸுமே இதுவரையும் ஒரே மாதிரி இருந்ததே கிடையாது. ஈவன் பிளாட் சைஸ், அதாவது நில அளவு சேமாக இருந்தால் கூட அவங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி இருக்கும். ஒரே பிளாட் அண்ணன் தம்பி வச்சுருப்பாங்க, பக்கத்து பிளாட்டு, ஒரே சைஸ் பிளாட்டு ஒரே இடத்துல இருக்கும். அண்ணனுக்கு ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கும், தம்பிக்கு ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கும். எதுவுமே ஒன்றும் சம்மந்தமே இருக்காது, வேற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி அப்பா பையனோட பிளாட் பக்கத்துல இருக்கும், அப்பாவோட ரெக்யர்மெண்ட் வேற மாதிரி இருக்கும், பையனோட ரெக்யர்மெண்ட் வேற மாதிரி இருக்கும். 2 பேருமே ஒரே பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுவாங்க, ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுவாங்க, கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி கூட இருப்பாங்க. ஆனால் வீடுன்னு வரும்போது ஒவ்வொருத்தரோட ரெக்யர்மெண்ட்டும் வேற மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ ப்ராபப்ளி என்னோட என்ன தோணுதுன்னா, ஒவ்வொரு மனிதனுமே வந்து ஒரு தனித்துவம், இண்டிவிஜுவாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது இருக்கு. ஸோ அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி தான் வந்து இந்த அவங்களோட வீடுல, அவங்களோட தேவைகளில், ரிக்குவயர்மெண்ட்ல, ஹோம்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுங்கிறது என்னோட ஒரு சின்ன கருத்து. என்னோட ஃபோட்டோகிராஃபராக என்னோட வீடை பற்றி சில ஃபோட்டோஸ் மூலமாக பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஜேர்னி உங்களுக்கு கொண்டு போகிறேன் விருப்பப்படுறேன். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி என்னோட ஊர் வந்து குடியாத்தம். அங்கே உங்களோட குப்பம்லேருந்து கொஞ்சம் கிட்ட தான் நினைக்கிறேன், அது நாட் மிஸ்டேக்.
இது வந்து வேலூர்லேருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் நார்த் இருக்குது, அதாவது ஆந்திரா பார்டரில் இருக்குது குடியாத்தம்ங்கிற டவுனு. அங்கே 1985 to 1990 அங்கே ஒரு சின்ன ஒரு டவுனில் அங்கே இந்த மாதிரி ஒரு வீட்டில் தான் இருந்தோம். அந்த வீடோட ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ என்கிட்ட இல்லை. இந்த பட் என்னோட ஞாபகத்தை வரை இந்த வீடு இப்படி தான் இருக்கும். ஒரு நுழைவாயில், முன்னாடி 2 திண்ணை, இந்த 4 அறை இருக்கும். அதில் ஒரு அறை சமையல் அறையாக யூஸ் பண்ணுவோம். நடுவில் ஒரு பெரிய முற்றம் இருக்கும். அந்த முற்றமும் வந்து ஓப்பன் டு ஸ்கை, மேலே ஓப்பனாக இருக்கும். சுற்றி 4 சைடும் வந்து காரிடார், தாழ்வாரம் அந்த மாதிரி இடம் இருக்கும். கொஞ்சம் பின்னாடி குடியில இருக்கும். கீழே இறங்கி வந்தோன்னா ஒரு பெரிய தோட்டம், எண்டில் வந்து ஒரு கழிவறை இருக்கும், நடுவில் ஒரு கிணறு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு வீடு தான் நான் இருந்தது. ஒரு 5 years to 6 years அங்கே இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வீடுல இருந்து இப்போ வந்து நாங்கள் பண்ணுற வீடு எதுவுமே இந்த மாதிரி வீடு இப்போ நம்ம யாருமே பண்ணுறதும் இல்லை. மோரல்ஸ் அது தேவையும் இல்லைன்னு சில பேர் நினைக்கிறாங்க. பெரிய இடம் ஒரு வீடாக இருந்தால் அது மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம், ஓப்பன் டு ஸ்கையாக இருந்தால் நிறைய உங்களுக்கு வேறு வேறு இதெல்லாம் வரும், தோட்டமாக இருந்தால் மெயின்டைன் பராமரிக்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டங்கிறதுனால இப்போ அந்த மாதிரி வீடெல்லாம் யாருமே பண்ணுறதில்ல. அதே மாதிரி கழிவறை பார்த்தீங்கன்னா கழிவறையில் இன்ஃபேக்ட் டோரே இருக்காது, அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஏன்னா வந்து அப்பயே அந்த கிளீன்லினஸ், யாரும் டோரில் கை வைப்பாங்க, அதே கையில் போவாங்க, அந்த மாதிரிலாம் கூட இருந்தது. ஸோ அவ்வளோ அந்த மாதிரி ஒரு வேற மாதிரி ஒரு சூழலில் அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டில் இருந்தது. ஓகே, இப்போ நிகழ்காலத்துக்கு ப்ரெசென்ட் வந்தோம்னா நான் சொன்ன மாதிரி 14 years ஆர்கிடெக்சரில் அந்த மாதிரி வீடு நான் பண்ணதில்லை, இப்போ நான் பார்த்ததும் இல்லை, இப்போ அந்த மாதிரி வீடும் வரதில்லை. பட் தேங்க்ஸ் டு திஸ் லாக்டவுன் ஒரு 6 மாதம் நம்ம எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தோம். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மார்ச் இதுதான் என்னோட ஒர்க் ஸ்பேஸ். ஒரு 6 மாதமாக என்னோட ஒர்க் ஸ்பேஸாக இருந்தது. என்னோட டைனிங் டேபிளே வந்து ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸாக கன்வெர்ட் ஆச்சு. பக்கத்தில் இருக்கிற ஜன்னல் தான் வெளியில் பார்க்குற ஒரே இது, முன்னாடி டிவி. இதுதான் என்னோட 6 மாதமோட ஒர்க் ஸ்பேஸ். ஸோ இந்த 6 மாதத்துல என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டில் இருக்கிற சின்ன சின்ன ஃபோட்டோஸ்லாம் என்னென்ன எடுக்க முடியுமோ அதெல்லாம் நான் எடுத்துருக்கேன். அது இப்போ பார்க்கலாம். நம்ம மொதல் பிளேஸ் வந்து மாடி. சில பேர் நீங்கள் டெரஸில் எடுத்து காமிச்சிருக்க ரொம்ப அழகாக எடுத்துருந்தீங்க. டெரஸ் தான் வந்து எங்களோட பிளேயிங் கிரவுண்ட். நாங்கள் வந்து ஜாகிங் பண்ணுறது, வாக்கிங் பண்ணுறது, இதெல்லாம் டெரஸ் தான். கிரிக்கெட் கிரவுண்ட். சம்டைம்ஸ் பால் எடுத்து நிறைய பால் தொலைஞ்சிருக்கு, உணர்ச்சப்பட்டு அடிச்சிருக்கோம் வெளியில், அங்கங்கே போய் விழுந்திருக்கு. ஸோ கிரிக்கெட் நிறையா விளையாடுவாங்க. அப்பப்போ மாடி பறக்கிறது, பேர்ட்ஸு இல்லை ஏரோப்ளைன்ஸ்லாம் கூட பார்ப்போம். ஸோ இந்த ஏரோப்ளைன் பறக்கும்போது ஓகே லாக்டவுன் முடிய போகுது போல இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 2-3 தாட்ஸ்லாம் எங்களுக்கு ஓடிட்டு இருக்கும். சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு வித்தியாசமான இதெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு. நான் ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபி நான் 10 years எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் நான் என்ன பார்க்குறதோ அதெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாடிலையும் கன்வெர்ட் பண்ணி எடுக்கலான்ற மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருந்திருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஃபோட்டோ அது. சில சமயம் விளையாட்டு வந்து அது என்ன விளையாட்டுனே தெரியாது, கிடைச்சதை வச்சு விளையாடுவாங்க, கிடைச்சதை வச்சு பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் ஒரு விளையாட்டு ஆகிடும். அது சில விளையாட்டு வந்து ராத்திரி 6:30 7 மணி 7:30 மணி வரையும் போகும். இந்த விளையாட்டுக்கு அவங்களே ஒரு பேர் வச்சுப்பாங்க, அவங்களே விளையாடுவாங்க. எனக்கு வந்து 2 பசங்க, ஸ்ரதா, ஷரவன். அப்புறம் கீழ் வீட்டில் 2 பேர் 3 பேர் இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாம் ஒன்றா தான் விளையாடுவாங்க. அவங்க வந்து இவங்களை கூப்பிடுவாங்க, இவங்க வந்து அவங்களை கூப்பிடுவாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ஏன்னா இந்த ஐசோலேஷன்ல இருந்தாலும் பட் மாடியில் வரும்போது எல்லாம் ஒன்றா தான் விளையாடுவாங்க. அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மாடி வந்து இது முன்னாடி எடுத்த ஃபோட்டோ, ஐசோலேஷனில் முன்னாடி எடுத்த ஃபோட்டோ. மாடி வந்து எங்களுக்கு ஒரு தீபாவளிலாம் செலிப்ரேட் பண்ணும்போது ஒரு செலிப்ரேஷன்ஸ் பிளேஸ் மாதிரியும் எங்களுக்கு ஒர்க் ஆச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது பாட்டட் பிளான்ஸ், பூந்தொட்டி, அது ஒரு பூந்தோட்டமும் கூட எங்களுக்கு ஒரு 10 பிளான்ட் இருக்கு. ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் நிறையா, பூக்கள் வர இது நிறையா வச்சுருக்கோம். வாடாமல்லியிலேருந்து சம்டைம்ஸ் ஈவினிங் ஒரு 5:30 6 மணிக்குள்ளே நிறைய இந்த மாதிரி புறாக்கள் நிறையா பறக்கும் அது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் தான் இதை எடுத்தது. சின்ன தொட்டினா கூட சில சமயம் வந்து நிறைய பூக்கள் ஒரே நேரத்தில் வரும். இது ஒரு தடவை 3 செம்பருத்தி ஒரே டைமில் வளர்ந்துருந்தது. ஸோ அந்த டைமில் எடுத்த ஃபோட்டோ. அதுக்கப்புறம் எங்களை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லணும். இது என்னோட பையன் ஷ்ரவன். இப்போ வளர்ந்தாரு, கொஞ்சம் ஒரு 3 years முன்னாடி 4 years முன்னாடி எடுத்த ஃபோட்டோ. அது ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவான். இது வந்து ஸ்ரத்தா, என்னோட டாட்டர், 9 years அவளுக்கு. அவளும் சேட்டை பண்ணுவான், ஆனால் ரொம்ப கொஞ்சம் சைலண்டாக சேட்டை பண்ணுவான், அவனை மாதிரி ரொம்ப ஆப்வியஸாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் இவங்களை ரொம்ப நிறைய நல்லா விளையாடுவாங்க, பயங்கரமாக விளையாடுவாங்க. அதோட பயங்கரமாக ரொம்ப சண்டை போடுவாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க, ஏதாவது ஒரு குழந்தை இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஒரு பெற்றோராக பேரண்டாக இருப்பீங்க, 2 குழந்தை இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஒரு நடுவராக இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யூ வில் பிகம் அ ஜூரர், அம்பையர். 2 பாதி நேரம் அவங்களோட சண்டையை பிரித்து வைக்கிறது, சமாதானப்படுத்தலே பாதி நேரம் சில ஸ்பெண்ட் ஆகிடும். ஸோ இந்த ஸ்டோரிஸ் நான் காமிக்க போகிறது அவங்க என்னோட கேமராவில் எடுத்தது. இது வந்து என்னோட கேமராவில் ஏதோ ஒரு ஆப் இருக்காது, என்ன ஆப்னு எனக்கே தெரியல. இன்ஸ்டாகிராம் ஏதோ ஒரு ஆப்பில் அவங்களே எடுத்திருக்காங்க ஃபோட்டோஸ். பசங்க 2 பேருமே எடுத்திருக்காங்க. காமிக்கிறேன், இது பாருங்க. இது வந்து அவங்க வரைஞ்ச ஒரு ஃபோட்டோ. அது வந்து ஒரு ஆப்பில் ஒரு அரே மாதிரி வச்சு ஏதோ எடுத்திருக்காங்க.
இது அவங்க வரைஞ்ச டிராயிங், அதை வந்து வித்தியாசமா எடுத்திருக்காங்க. இது அவங்க பண்ண ஆர்ட் ஒர்க். இது என்னன்னு எனக்கே தெரியல, எடுத்திருக்காங்க. இது வந்து பெட் ஸ்ப்ரெட். இது வந்து அப்படி சீலிங்ல ஏதோ வச்சு ட்ரை பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. இது வந்து ஃபேன். ஸோ இல்லம் ஹோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான். நம்ம வீட்டில் நம்ம கூட இருக்கிறது, நம்மளும் அதோட எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம், நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் இல்லம் ஹோம். சுருக்கமாக இது முடிக்கணும்னா, வீடுங்கிறது வந்து செங்கற்களால் ஆனதுன்னு சொல்லலாம். அதாவது தேர் இஸ் a difference between house and home. நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகும்போது நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவுஸ் போகிறேன்னு சொல்லுவோம் நம்ம. பட் நம்ம வீடு பொறுத்த வரைக்கும் we are going to our home அப்படின்னு சொல்லுவோம். there will be a personal touch for your home. ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு இல்லம்ங்கிறது நம்பிக்கைகள் மற்றும் கனவுலானது. it's more personal. So those are my points. Thank you. Thank you, Guru. That was very lovely. I think we had discussed yesterday if you can also share some thoughts on what you saw before. Yes. That would be good. And then we can proceed with the next group of students. Yeah, sure. Did we lose Guru? Yeah, you want me to say something about the photographs, or can we do it later? Nice, because I think the bunch will start after that. Okay, done. See, I would like to start with the Shravan and Rakshita photos. Pathina Bendinoda photos ரொம்ப நல்லா இருந்தது. சன்லைட்ல வச்சு எடுத்திருக்காங்க. இன்னும் நிறைய போட்டோஸ் சன்லைட்ல வச்சிருந்தா உங்களுக்கு இன்னும் டிஃபரெண்டான போட்டோஸ்லாம் உங்களுக்கு நல்லா வரும். ரக்ஷிதா ஷரவன், நீங்க ஈவன் அந்த இது ரைஸ்லாம் எடுத்திருந்தீங்கல்ல, சன்ல வச்சு எடுத்து பாருங்க, இன்னும் அதோட லைட்டிங் இன்னும் பெட்டரா வரும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி தாட்சாயினி போட்டோஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. உங்க பாட்டியோட போட்டோஸ் ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது. எஸ்பெஷலி அவங்க வந்து ரிமோட் வச்சு எடுக்கும்போது, டிவி மாற்றும் போது நீங்க எடுத்திருக்கீங்க, அது மொமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ரொம்ப ப்ராப்பரா இருந்தது. அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கிறது கரெக்டா இருந்தது. அதே மாதிரி அவங்க ஒரு கூடை வச்சிருப்பாங்க, ஒரு பெரிய கூடை. அந்த மாதிரி ஒரு கூடை வந்து சென்னையில நிறைய பார்க்க முடியாது. குடியாத்தம் அந்த நார்த் ஆர்காட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல, முன்னாடி நார்த் ஆர்காட், இப்போ வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட், அங்க நிறைய பின்னுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் எங்க எதிர் வீட்லயே நிறைய கூட இப்படி பின்னுவாங்க. நானும் போய் சம்டைம்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன், ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அந்த மாதிரி கூட பின்னுறது, வீட்லயே பண்ணலாம் அது. ஸோ அந்த போட்டோஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. மதுமிதாவோட போட்டோஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. ஷேடோஸ் வச்சு ரொம்ப விளையாடி இருக்கீங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் நீங்க. எஸ்பெஷலி அந்த சைக்கிள் லைட் போட்டோல நீங்க அந்த கொடியோட ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும், அந்த ஷேடோ ட்விண்ட்லிங்கா போகுதுன்னு சொன்னீங்களா, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அப்புறம் அந்த பூனை கிளியில வந்து அந்த பூச்சா கிளி காணும்னு சொன்னீங்க. பூச்சாட்ட கேட்டீங்கன்னா கிளி எங்க இருக்குன்னு சொல்லிடும். அதை பார்த்தா எங்கேயோ ஓடி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது போட்டோஸ். மகாலட்சுமி போட்டோஸ் வந்து சிம்பிள், வெரி நைஸ், ரொம்ப எலிகண்டா இருந்தது. அப்படி ஒரு டே டு டே எவ்ரிடே ஒரு டாக்குமெண்ட்ரிங்கிற ஒரு ஜானர்ல அது வரும். ரொம்ப சட்டிலாவும் இருந்தது அந்த போட்டோஸ், அவங்களோட போட்டோஸ். அண்ட் கார்த்திக் ஓட போட்டோஸும் ஐஸ்வர்யாவோட போட்டோஸும் வந்து அந்த பின்னோல்ல எடுத்தாலே அது ஒரு தனியா ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு வேர்ல்டுக்கு நம்மளை கூட்டு போயிடும். அந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது. இன்னும் நானும் இன்ஃபேக்ட் ட்ரை பண்ணணும்னு நினைச்சிருக்கேன் பின்னோல்ல, இன்னும் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரல. ரொம்ப அருமையா இருந்தது. நந்திகேஸ்வரா, பலே பாகுந்திரா வீடியோ, அந்த பம்பரம் பண்றது வந்து வெரி ஃபேண்டாஸ்டிக். நாங்களும் நிறைய பம்பரம் போட்டிருக்கோம் ஊர்ல. இன்ஃபேக்ட் பம்பரம் வந்து ஒரு ப்ரொபோர்ஷன் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன், ரொம்ப ஃபிளாட்டராகவும் இருக்கணும், பட் அதே சமயத்தில் அது சுத்துறதுக்கும் ஈஸியாக ஆகும். அப்படின்னா தான் அந்த பம்பரம் சரியாக ஓடும் அது. ஸோ அந்த மாதிரி அது பார்த்த உடனே எனக்கு கொஞ்சம் ஓல்டு பேண்ட் என்னோட பம்பரம்ஸ்லாம் எனக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு. சின்ன வயசுல சுற்றுற பம்பரம்ஸ்லாம் ஞாபகம் வந்துருச்சு. ஸ்ரேஷ்டாவோட வீடியோ வந்து அந்த டெம்பிள்கே நம்மளை கூட்டு போயிடுச்சு. இன்ஃபேக்ட் அது போய் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த சைடு போகும்போது இந்த மல்லப்பா கவுண்டால இருக்க டெம்பிள் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். அது டோட்டலி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டு அது. அதுதான் இதுவரையும் பார்த்ததில்ல, இன்னும் பார்க்கல என்ன எப்படி இருக்குன்னு. லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு இட். Thanks, Guru. Thank you so much. Anybody wants to say anything before we proceed with the next group of 4 students? Madhumita, Rakshita, you want to say something? Datchayini? Okay, we'll continue, Habiba. Yeah, we can continue. So the next... They're all speechless with Guru's feedback. Okay, so next student is Muthuselvan, and then we'll continue with Dharshini and Keerthana. Okay, so just be ready with that. Muthuselvan, camera on பண்ணி unmute பண்ணிக்கோங்க.
அக்கா எனக்கு கேமரால ப்ராப்ளமா இருக்கு, அதனால It's தான் அக்கா okay. அது Yeah, no வர problem. மாட்டேங்குதுக்கா. Unmute பண்ணி பேசுங்க. No problem. Camera on பண்ணலனா you can start. என் பேர் முத்துச்செல்வன். நான் 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். சவுத் மென்டல் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் மயிலாப்பூர், சென்னையில். இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு என்ன ஃபோட்டோஸ் காமிக்க போகிறேன்னா, என் வீட்டில் யார் யார் இருக்கா, நாங்கள் எப்படி வீட்டில் எப்போவுமே இருப்போம் அப்படின்னு காமிக்க போகிறேன். இப்போ உங்களுக்கு இந்த தெரிகிற ஃபோட்டோ வந்து எனக்கு எங்கள் வீட்டில் வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்பாட். இது வந்து நான் ஸ்கூலில் எடுத்த ஃபோட்டோ, ஸ்கூலில் குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்ட ஃபோட்டோ, அதுக்கப்புறம் என் பிரதரோட எடுத்துக்கிட்ட ஃபோட்டோ, அதுக்கப்புறம் என் பிரதர் அந்த சென்டர் ஃபோட்டோ வந்து என் பிரதர் வந்து ப்ரைஸ் வாங்குறான். இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபோட்டோஸ். இது வந்து எனக்கு பாட்டு கேட்கறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். ஃப்ரீ டைமில் படித்து முடிச்சு எப்பயாவது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும்போது அதுவும் வீட்டில் பாட்டு கேட்கறது வந்து எனக்கு ஒரு தனி ஒரு அமைதியாக இருக்கும், ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்கும். ஃபோனில் பாட்டு கேட்கறது, வீடியோ பார்க்கறது எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆப்ஜெக்ட் லேப்டாப். இல்லை வந்து நான் எஜுகேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணுவேன், ஸ்கூல் ஒர்க்ஸ் பண்ணுவேன், பெயிண்டிங் பண்ணுவேன், கேம் விளையாடுவேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆப்ஜெக்ட். அதான் இதை பற்றி தான் நான் முன்னாடி சொன்னேன் உங்களுக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்பாட் இது வந்து நான் என் தம்பி கூட விளையாடும் போது எடுத்த ஃபோட்டோ. எங்களுக்கு செஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். எப்பயாவது ஃப்ரீ டைம் கிடைச்சா நாங்கள் செஸ் விளையாடுவோம் எங்கள் வீட்டில். இவங்க வந்து என்னோட பாட்டி. இவங்க எப்பவுமே என்னைய ஆட்களையும் ரொம்ப நல்லா பார்த்துப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க நல்லா தான் எங்க வீட்டிலே நாங்கள் ரொம்ப சின்ன பொண்ணா நினைப்போம். ஏன்னா அந்த 60 வயசுல இவங்க வந்து ரொம்ப சின்ன பொண்ணா, சுறுசுறுப்பா, ரொம்ப போல்டா இருப்பாங்க. அதனால தான் இவங்க எங்க வீட்டிலே ரொம்ப சின்ன பொண்ணுன்னு நாங்கள் சொல்றோம். இவங்க வந்து என்னோட சித்தி, எங்க அம்மாவோட சிஸ்டர். இவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா கோலம் போடுவாங்க எங்க வீட்டில். அதுக்கப்புறம் எங்க அம்மாவோட சேர்ந்து கொஞ்சம் நல்லா சமைப்பாங்க. ஃப்ரீயா இருக்கும்போது எங்களுக்கு ஸ்டோரிஸ் சொல்லுவாங்க. இவன் வந்து என்னோட சித்தியோட பையன், என்னோட பிரதர். இவன் பேர் பாலாஜி. இவன் வந்து இவனுக்கு ஸ்பைடர் மேன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அவனோட ஃபேன் இவன். ரொம்ப கோலம் போடுவான் வீட்டில். எங்கள் சித்தியோட சேர்ந்துட்டு இவனும் கோலம் போடுவான். அவனுக்கு ஸ்கேட்டிங்னா அது ஃப்ரீ டைமில் விளையாடுறது ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் இவன் தான் எங்கள் வீட்டிலே கோஸ்ட்னா பிடிக்காது. கோஸ்ட்னா டார்க்காக இருக்கிற இடத்துக்கு போக மாட்டான். ரொம்ப ஸ்கேரியான பர்சன் இவன் தான் எங்கள் வீட்டிலே. இவ வந்து எங்க அம்மாவோட அக்காவோட டாட்டர், என்னோட சிஸ்டர். பேர் யமுனா. இவ வந்து நல்லா சமைப்பா, கிராஃப்ட் பண்ணுவா, கிளாஸ் உலன் க்ளோத்ஸ் வச்சு நல்லா பண்ணுவா. இவங்க தான் என்னோட அம்மா. எனக்கு இவங்களை ரொம்ப பிடிக்கும். இவங்க நல்லா சமைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பூ நல்லா கட்டுவாங்க. அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே எங்ககிட்ட ரொம்ப என்கிட்டயும் என் தம்பிக்கிட்டையும் கோபமே பட மாட்டாங்க. ரொம்ப ஃப்ரீயா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப எங்களை ரொம்ப நல்லா பார்த்துப்பாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எங்க அம்மா தான் அந்த வேர்ல்ட்லே பெஸ்ட் உமன் அப்படின்னு நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துப்பேன். இவன் வந்து என்னோட பிரதர். இவன் நல்லா ஆர்ட் பண்ணுவான். இவன் பேர் மணிகண்டன். அதுக்கப்புறம் இவனுக்கு சைக்கிளிங் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் இவன் வந்து ரொம்ப கோவப்பட மாட்டான். ஸ்மார்ட்டா ஸ்வீட்டா நல்லா பேசுவான். தேவையில்லாம பேச மாட்டான். எங்க வீட்டிலேயே ரொம்ப கரெக்டா இவன் தான் இருப்பான்.
இந்த சிஸ்டர் வந்து என்னோட சித்தியோட டாட்டர். இவ வந்து நல்லா சமைப்பா, நல்லா டிராயிங் பண்ணுவா, எல்லா வேலையும் உறுதுணையா இருப்பாங்க கூட. அதுக்கப்புறம் இவங்க நல்லா பாடுவா. Okay, thank you, Muthuselvan. Thank you. Thank you. Okay, we can continue with Dharshini. Camera on பண்ணி unmute பண்ணிக்கோங்க. Okay, அக்கா. You can start. ஹாய், என் பேர் வந்து தர்ஷினி. எனக்கு வந்து ஏஜ் வந்து 15 ஆகுது. வாட் இஸ் ஹோம்? ஹோம்னா என்ன, எனக்கு ஹோம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன். பார்க்கலாம். ஸ்டார்ஸ்னா வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும். ஏன்னா எங்க வீட்டுல வந்து வீடு வந்து மாடியில இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து வெரண்டால இருந்து பார்த்தா அப்படியே ஸ்கை தெரியும். அங்க வந்து நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்கும். ஸ்டார்ஸோட நிறைய பேசுவேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்டார்ஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது. பிளான்ஸும் அது மாதிரி தான் ஸ்டார்ஸ் மாதிரி. என் கூட வீட்டு பக்கத்துல அதிக ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் கிடையாது. அதனால நான் பிளான்ஸோட அதிகமா பேசுவேன். ஆக்சுவலி இந்த ஹேண்ட் எதுக்கு எடுத்திருக்கேன்னா, நான் வந்து கேட்டிருக்கேன் ஃபைண்ட் த கான்செப்ட் ஆஃப் தி ஃபோட்டோகிராஃப் அப்படின்ட்டு. என்னன்னா இதை நானே சொல்லிடுறேன். ஒரு பிரைட் ஃபியூச்சர் தேடி நானு எங்க ஃபேமிலியில இருக்க எல்லாரும் டுகெதரா வந்து டிராவல் பண்றோம் அப்படின்றதுதான் இந்த போட்டோவோட கான்செப்ட். இவன் வந்து என்னுடைய யங்கர் பிரதர், பேர் வந்து அஸ்வந்த், கசின் பிரதர். இவன் ரொம்ப ரொம்ப சுட்டியா நாட்டியா இருப்பா. இவன் கூட பேசுறது ரொம்ப பிடிக்கும். பாட்டெல்லாம் மாத்தி மாத்தி பாடுவா. அதெல்லாம் வந்து கேட்கறதுக்கு அப்படியே சிரிப்பா ஃபன்னியா இருக்கும். இவனை வச்சு ஜாலி பண்றதா எங்களுக்கு வேலை. அதுவும் இல்லாம ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவனை. இவன் வந்து என்னுடைய இன்னொரு பிரதர், கசின் பிரதர். இவனையும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எப்படின்னா ரொம்ப பேசிட்டே இருப்பா. என்னை விட சின்ன பையன் மாதிரி பிஹேவ் பண்ண மாட்டேன். ஏதோ எனக்கு அண்ணன் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவான், அடிப்பா. அதுவும் ஒரு ஜாலியா தான் இருக்கும் அவனோட இருக்கிறது. இந்த பிளேஸ் வந்து எங்க வீட்டுல இருக்க ஒரு விண்டோ. இங்க இருந்து பார்த்தா வெரண்டா தெரியும். அங்கதான் வந்து என்னுடைய பிரதர்ஸ் எல்லாம் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. அங்க இருந்து பார்க்கும்போது ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கும்போது அவனுங்க ஷவுட் கத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. இங்க இருந்து வந்து சொன்னா வந்து they'll get silent, அவங்க வந்து சைலண்ட் ஆயிடுவாங்க. அதனால இங்க ரொம்ப அதிகமா இருக்கிற ஒரு பிளேஸ்னா அது வந்து இந்த விண்டோ தான். என் அக்கா சிவசங்கரி, அவ வந்து போட்டோ எடுக்க ரொம்ப அவ வந்து ரொம்ப ஷை கேரக்டர். ஆனா வந்து அவளோட கையை எடுத்திருக்கேன். அவளோட கை பிடிச்சுட்டு இருக்க மாதிரி. அவ வந்து எல்லாத்துக்குமே சப்போர்ட் பண்ண மாட்டா, ரொம்ப நல்ல விஷயத்துக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவா. ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னோட அக்காவை. சில டைம்ல நான் பண்ற தப்புக்கெல்லாம் அவ சப்போர்ட் பண்ணலன்னா எனக்கு கோவம் வரும். அதுக்கப்புறம் அது திங்க் பண்ணி பார்த்தாதான் எனக்கு தெரியும் அவதான் வேர்ல்டு பெஸ்ட் அக்கா அப்படின்ட்டு சொல்லுவேன். இது வந்து என்னோட ஃபேவரட் டெடி. இது வந்து என்னோட தம்பியோட டெடி. இதோட கலர் வந்து ஒரு மாதிரி ப்ரௌனிஷா இருக்கனால இதோட பேர் குக்கி. சாப்பிட்றதும் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால வச்சுருக்கேன். ரொம்ப அழகா இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப பக்கத்துலயே வச்சுக்கேன். ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. பால்கனி வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச பிளேஸ். நைட்டு சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே கொஞ்ச நேரம் போய் அங்க உட்காந்தா ரொம்ப காத்தெல்லாம் நல்லா வரும். ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் அங்க. இது வந்து கோகுலாஷ்டமி அன்னைக்கு எங்க வீட்டுல எடுத்த போட்டோ. எனக்கு கிருஷ்ணர் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். நான் வந்து எனக்கு கிருஷ்ணர் ரொம்ப 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 பிடிக்கும். அந்த ஃபெஸ்டிவல்ல நாங்க ரொம்ப வந்து ஹாப்பியா செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். அம்மாவை பத்தி சொல்றதுக்கு வார்த்தைகளே இல்லை. எப்படின்னா எனக்கு அம்மாவும் அவங்கதான், அப்பாவும் அவங்கதான். அப்பா வந்து எனக்கு இல்ல, 1.5 yearsலயே வந்து இறந்துட்டாங்க. அம்மா தான் எனக்கு எல்லாமே. எனக்கு அம்மாவை ரொம்ப 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 பிடிக்கும். இந்த போட்டோகிராஃப் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல். என்னுடைய போட்டோகிராஃபி கிளாஸ்ல நான் எடுத்த ஃபர்ஸ்ட் போட்டோ. இதுல வந்து கலர் அண்ட் டெக்ஸ்டர் கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க.
இது வந்து எங்க வீட்ல ஒரு விண்டோ இருக்கு, அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு ஹவுஸோடைய கலர் வந்து பிங்க் கலர், அப்புறம் எங்க பால்கனியோட கலர் வந்து எல்லோ. அது வச்சு எடுக்கும் போது பின்னாடி வந்து எடுக்கும் போது ஒரு அழகான ஒரு கலர் வந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது சம்திங் ஏதோ இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு தோணுது இந்த போட்டோல. தேங்க்யூ. அவ்வளவுதான் எங்க வீட்டை பத்தி. தேங்க்யூ. Thanks, Dharshini. Thank you, Dharshini. ரொம்ப அழகா பேசுனீங்க. Thank you. கீர்த்தனா, கேமரா ஆன் பண்ணி அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹாய், என் பேர் வந்து கீர்த்தனா. என்னோட ஏஜ் வந்து 16. நான் வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். இதில் வந்து நான் வந்து ஹோம் பற்றி நிறைய ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்திருக்கேன். அதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இது எங்கள் வீட்டில் இருக்க ஒரு விண்டோ. இந்த விண்டோவில் வந்து ஒரு பூனை, 2 பூனை 3 பூனை வந்து நல்லா விளையாடும், எட்டி பார்க்கும். நாங்கள் என்ன செஞ்சோம், ஏதாவது சாப்பாடு செஞ்சால் வந்து எட்டி பார்க்கும். அதோட நான் விளையாடுவேன் கையெல்லாம் வச்சு. அது நல்லா விளையாடும். அதால இந்த ஜன்னல் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது வந்து எங்க வீட்டுக்கிட்ட வளர்க்குறாங்க இந்த பூனை. இந்த பூனை வந்து எப்பயுமே தூங்கிக்கிட்டே இருக்கும், எப்பயுமே தூங்கிட்டு தான் இருக்கும். நம்ம கிட்ட போனாலும் அது எது பண்ணாலும் அது தூங்கிட்டு தான் இருக்கும். ஆனால் நல்லா சாப்பிடும், அப்புறம் தூங்கும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு எதுவுமே பண்ணாது, அப்படியே தூங்கிட்டே தான் இருக்கும். இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச புக்கு. இந்த புக்கு வந்து நான் எப்பயுமே படிப்பேன். இதில் நிறைய படித்து லைஃப் லெசன்ஸ்லாம் இதில் நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த புக்கு. இது வந்து நான் என் ஸ்கூல் கிட்ட வந்து எடுத்தேன். இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க ஃபோட்டோ வந்து மிடில் வந்து ஹோலில் வந்து அந்த சன்லைட் தெரியும், அதால் எனக்கு அழகாக இருந்தது, எடுத்தேன். ரைட் சைடு வந்து அந்த மேலே க்ளவுடியாக அழகாக இருந்தது, அதால் நான் அதை எடுத்தேன். இதுவும் எங்கள் ஸ்கூல் கிட்ட நான் எடுத்தேன். இந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து க்ளோஸ்அப்பில் எடுத்தேன். லைட் கலராக இருந்தது, சூப்பராக இருந்தது, அதனால நான் பிடிச்சேன். இது வந்து நான் எங்கள் அம்மாவுக்கு டெய்லியும் சமைக்கிறத விட இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணி கொடுப்பேன். சமைக்கிறது வந்து எப்பயாச்சும் சமைப்பேன், அதனால இந்த ஃபோட்டோ எடுத்தேன். இது வந்து இந்த இயர் பர்த்டேக்கு வந்து நான் மருதாணி போட்டேன். அது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போட்டேன். எனக்கு யாருமே போட மாட்டாங்க, நானே போட்டுப்பேன். இது வந்து நல்லா இருந்தது, அதால நான் எடுத்தேன். இது வந்து நான் ஃப்ரீ டைமில் வந்து நெட்டில் சர்ச் பண்ணி வரைவேன் நிறைய ஃப்ரீ டைமில். அப்போது வந்து ஒரு பீகாக் வரைஞ்சேன், அது அழகாக இருந்தது, அதால் நான் எடுத்தேன் ஃபோட்டோ. இவங்க வந்து என்னோட அம்மா. எங்கள் அம்மா பேர் வந்து செல்வி. எங்கள் அம்மா வந்து டெய்லியும் காலையில் எப்பயுமே கோலம் போடுவாங்க, அதை நான் பார்ப்பேன். எங்கள் அம்மா வந்து நோட்டில் நிறைய கோலம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. அந்த கோலம் வந்து நானும் பார்த்து கற்றுப்பேன். எங்கள் அம்மாவும் எனக்கு சொல்லி தருவாங்க தெரியலனா, அதுக்காக இந்த ஃபோட்டோ எடுத்தேன். இதுதான் நாங்கள் இருக்க வீடு. இந்த வீட்டில் நான் இருக்கும் போது எங்கள் அம்மா அப்பா அண்ணா எல்லாரும் இருக்கும் போது கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவேன். எங்கள் அம்மா ரொம்ப கேரிங். எங்கள் அப்பா வந்து நான் எது செஞ்சாலும் அது எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இது வந்து எங்கள் அம்மா வெட்டிங் ஆல்பம். இந்த வெட்டிங் ஆல்பமில் வந்து நிறைய ரிலேட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க. அது வந்து எங்கள் அம்மா எப்பயுமே ரிலேட்டிவ்ஸ் உனக்கு எப்படி சொந்தம் அந்த மாதிரி சொல்லி தருவாங்க. இதெல்லாம் நாங்கள் டெய்லியும் கெஸ்ட் வந்தால் பார்ப்போம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க ஃபோட்டோ வந்து என்னோட அண்ணா 1 வயசில் எடுத்தது. அவன் வந்து ரொம்ப அடமன் டைப்பு, அதே அளவுக்கு பாசமும் இருக்கும் அவன்கிட்ட. இது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க ஃபோட்டோ வந்து நானும் என் அண்ணனும் காது குத்தின ஃபோட்டோ.
இந்த போட்டோ வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது எங்க அம்மா அப்பா வெட்டிங் ஆல்பம் போட்டோ. இது எங்க அம்மா கிட்ட நான் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுவேன். எங்க அம்மா கிட்ட நான் எல்லாமே ஃப்ரீயா பேசுவேன். எங்க அம்மாவும் என்கிட்ட ஃப்ரீயா பேசுவாங்க. எனக்கு எங்க அம்மா ரொம்ப பிடிக்கும். இது எங்க அப்பா எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க எது செஞ்சாலும். எங்க அப்பாவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது என் ஃப்ரெண்டு வந்து என்னோட 14th பர்த்டே அப்போ கொடுத்தா. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவ்வளோதான். இது வந்து என் வீட்டில் நான் எடுத்தேன். செல்ஃப் போர்ட்ரேட் ஷேடோ வச்சு எடுத்தேன். இந்த சில்வர் செயின் வந்து எங்க அம்மா இந்த வருஷ பர்த்டேக்கு வந்து எனக்கு கிஃப்டா கொடுத்தாங்க. இது வந்து நான் டெய்லி போட்டுப்பேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த செயின். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ கீர்த்தனா, ரொம்ப அழகா பேசுனீங்க. வெரி குட். சாய் சஞ்சய், கேமரா ஆன் பண்ணி ஆரம்பிங்க. ஓகேக்கா. ஹாய், என்னோட நேம் வந்து சாய் சஞ்சய். நான் வந்து சாவித்ரிமால் ஸ்கூல்ல 9th படிக்கிறேன். என்னோட ஏஜ் வந்து 13. நான் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி ஒர்க் ஷாப்ல வந்து ஹோம்னா என்னன்னு பார்க்குறோம். அந்த ஃபோட்டோஸ் பார்க்கலாம். இது வந்து நாங்கள் வந்து இதான் எங்கள் ஃபேமிலி, அக்கா, அம்மா, அப்பா, நாங்கள் ஃபங்க்ஷன் போகும்போது இந்த ஃபோட்டோ எடுத்தோம். இது பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கும். நல்லா ஸ்மைல் வரும் இது பார்க்கும்போது. இந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்க ஃபோட்டோ வந்து எங்கள் வீட்டு தூரமாக இருக்கும். அது பார்க்கும்போது தான் ஜாலியாக இருக்கும். எப்படின்னா இப்போ நம்ம வீட்லேயும் ஒரு செடி வளருதா அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி தான் ரைட் சைடு. இந்த லெஃப்ட் சைட்ல எடுக்க வந்து எங்க அம்மா அக்கா வெளில போகும்போது செல்ஃபி எடுத்தாங்க. அது வந்து அவங்க செல்ஃபி எடுக்கிறது நான் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தேன். ரைட் சைட்ல எடுக்கிறது வந்து பிரவீன். அவன் கூட இருந்தாலே ஹாப்பியா இருக்கும். அவன் இருந்தா ஜாலியா இருப்பான். எல்லாருக்கிட்டையும் அவன் ஜாலியா பேசுவான். கோவமே பட மாட்டான். ஃபுட்பால் எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சது வந்து ஃபுட்பால் அண்ட் கிரிக்கெட். ஃபுட்பால் விளாட்னாலே ஒரு மாதிரி ஹாப்பினஸ் கிரியேட் ஆகும். இது வந்து செல்ஃப் போர்ட்ரேட் கிளாஸ்ல வந்து எடுக்க சொன்னாங்க. எனக்கு வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து செல்ஃப் போர்ட்ரேட் எடுத்தேன். இது கிரிக்கெட் பால். ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் பிடிக்கும். அதே மாதிரி கிரிக்கெட்ஸ் வந்து எனக்கு பவுலிங் போடுறது பிடிக்கும். அதனால எனக்கு பால் தான் பிடிக்கும். தேங்க்யூ சார் சஞ்சய். தேங்க்யூ. சத்யராஜ், லாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் we can ஆரம்பிக்கலாம். கேமரா ஆன் பண்ணி ஆரம்பிக்கலாம். என் பேர் வந்து சத்யராஜ். நான் வந்து 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் சாவித்ரிமால் ஸ்கூல்ல. வாட் இஸ் ஹோம் பத்தி நான் எடுத்துக்கிறேன் ஃபோட்டோஸ். அதை பார்க்கலாம். இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல வந்து எங்க அக்காவோட கோழி. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதை பார்த்தாலே எனக்கு ஜாலியா இருக்கும். விளையாட வீட்டை விட்டு வெளில போக மாட்டேன். ஆனா இது கூட விளையாடுவேன். அடுத்தது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல வந்து எங்க நாய் எங்க தெருவாண்ட விளையாண்டு இருக்கும். அது கூட நான் விளையாடுவேன். எங்க வீட்டுக்கு வரும். அதனால அது கூட ஜாலியா. இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல வந்து எங்க தாத்தா வளர்த்த மாடு. அது வந்து இப்ப இல்ல, ஊருக்கு எடுத்துன்னு போயிட்டாங்க ஒருத்தவங்க. அது கூட நான் எப்பவும் ஜாலியா விளையாடுவேன். அதெல்லாம் பால்லாம் கறப்பாங்க. அதெல்லாம் பார்த்து நிற்பேன். அதெல்லாம் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது ஒரு பூனை. அது வந்து எங்க வீட்டுக்கு வரும். எங்க அண்ணன் கூட விளையாடும். அதுவும் நான் எடுத்தேன். இது வந்து எங்க வீட்டுல வளர்க்குறவங்க லவ் பேர்ட்ஸ். இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எங்க அண்ணன் எனக்கு கொடுத்தான். அதனால நான் வளர்த்து நின்னேன். இதை பார்த்தாலே எங்க அண்ணன் நான் இது வந்து மீன் எங்க அப்பா வாங்கி கொடுத்தாரு. ஆனா சும்மா இருக்கும் போதுலாம் நான் சண்டை விடுவேன் மீனுக்கும். அதனால நான் எடுத்தேன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது எங்க அண்ணன்.
எங்க அண்ணன் ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால எங்க அண்ணன் எடுத்தேன். இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது எங்க ஃபேமிலி. நாங்க வெளில போகும்போது நான் எடுத்தோம். இது வந்து எங்க அம்மா வெள்ளிக்கிழமை விளக்கேற்றுவாங்க. அப்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதை பார்த்தாலே எங்க அம்மா ஞாபகம் தான் வரும் எனக்கு. அதனால எங்க அம்மா எடுக்க சொன்னாங்க அந்த போட்டோவை. இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது பூனை. இது வந்து எங்க அப்பா வாங்கி கொடுத்தாரு எங்க அண்ணனுக்கு. அதெல்லாம் நான் ஜாலியா விளையாடுவேன், இது கூட பேசின்னு இருப்பேன், அதனால இது கூட விளையாடுவேன். இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது இது எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாரு எங்க அண்ணன். இந்த பூனை செடியெல்லாம் வச்சிருந்தாரு, அதை நான் எடுத்துட்டு வந்தேன். எனக்கு டோரிமான்னா ரொம்ப பிடிக்கும். எங்க அண்ணனை நம்ம சண்டை போட்டுக்குவோம் திடீர்னு. அதனால எங்க அண்ணனுக்கு நான் பாவம் பார்த்து விட்டுருவேன். நான் டோரிமான்னா ரொம்ப பார்ப்பேன் நான் டிவியில. ரிமோட் சண்டை போடுவோம், திடீர்னு வச்சிடுவோம், அதனால ஜாலியாக விளையாடுவோம். டெடி பேர் வந்து எங்க அப்பா வாங்கி கொடுத்தாரு எனக்கு பிறந்த நாள் அன்னைக்கு. அது கூட நான் ஜாலியாக விளையாடுவேன். எங்க அப்பா ஞாபகம் வரும். எங்க அப்பா திடீர்னு வேலைக்கு போயிடுவாரு, அப்ப நான் இது எடுப்பேன். இது வந்து கேரம்னா நான் ரொம்ப பிடிக்கும். கேரம் போர்ட்லாம் ரொம்ப விளையாடுவேன் நானு. எங்க ஜாலியாக விளையாடுவோம். போர் அடிக்கும் போதெல்லாம் எங்க அப்பா வந்து கூப்பிடுவாரு, அதனால எங்க அப்பா கூட நான் விளையாடுவேன். பூ வந்து அன்னைக்கு ஒரு நாள் எங்க அம்மா சாமி கும்பிட்டாங்க. அப்போ வந்து எங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்ச வீட்டுல போய் பூ பறிச்சுன்னு வந்தோம். அப்ப எங்க அம்மா என்ன இட்ன பண்ணாங்க. அப்ப நான் எங்க அம்மா போட்டோ எடுக்க சொன்னாங்க, அதெல்லாம் எடுத்தேன். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு பூ. Okay, thank you Sathiyaraj. நல்லா பேசுனீங்க. ஓகேக்கா. We're done with all the students. Thank you everyone. ரொம்ப நல்லா அழகா பேசுனீங்க எல்லாருமே. So good work. Maybe if everyone can turn their videos on for some time, we can have a quick chat. I think we have about 5 minutes left. I think Vasant, you had a question. Maybe that is a good starting point. Habiba, can you translate this question that Vasant had posed to the students? Sure. You found it, or should I send it to you? Can you send it to me? Is it in the chat? One second. There, I'll send it back. It's okay, I'll tell you. What makes a photo successful? Or what makes a good photograph for you, for the students? So that's the question. Okay, so இதெல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ஒரு போட்டோகிராஃப் நல்ல போட்டோகிராஃப்னு சொல்றதுக்கு அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? உங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து ஒரு நல்ல போட்டோகிராஃப்னா என்னன்னு கேக்குறாங்க. சொல்லுங்க, யார் வேணாலுமே சொல்லலாம். ஜஸ்ட் அன்மியூட் யுவர்செல்ஃப் அண்ட் அந்த சப்ஜெக்ட் பொறுத்துக்கா. சப்ஜெக்ட் என்ன இருக்கோ அந்த போட்டோ நல்லா இருக்கும்க்கா. Yeah, it's based on the subject that they're shooting. Okay. Vera? Angles. Angles. Okay, the way you shoot, the angles that you choose. Okay. மத்தவங்களுக்கு ஒரு நல்ல போட்டோனா உங்களுக்கு என்ன? எஸ், நம்ம அந்த சப்ஜெக்ட பாக்குற நம்மளுடைய இதுல பொறுத்து இருக்குக்கா. நம்மளோட கண்ணு பொறுத்து இருக்கு, நம்ம எப்படி அந்த சப்ஜெக்ட பாக்குறோம். அப்படி எடுத்தா நம்ம கண்ணுக்கு அது அழகா தெரிஞ்சதுன்னா நான் ஒரு அழகான ஒரு போட்டோ வரும். The way we look at the subjects, right? Our perspectives matter a lot. Yes, good, very nice. Okay, மத்தவங்களுக்கு Mahalakshmi, Madhumita, lighting இருக்கணும். Aishwarya, yes, lighting இருக்கணும். Very important, right? Good, lighting இருக்கணும். Okay, மத்தவங்களுக்கு What about you, Vasant? What do you feel? What makes a good photograph? What makes it successful? Yeah, I agree with a lot of things they've said, but I think the actual thing that should be considered by creative photographers is whether it actually does what they want it to say. You know, does the photograph say, it has its own language? So when you speak, you're making sentences and paragraphs. So it has to say what you have in mind. That, I think, maybe you can explain that to them. So yeah, so ஒரு போட்டோகிராஃப் நீங்க சொல்ல வர்றது அந்த போட்டோகிராஃப் மூலமா உங்களுக்கு கன்வே ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிதான்
அவங்க வந்து ஒரு நல்ல போட்டோகிராஃப்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பேசும்போது நம்ம வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேசுறோம்ல, அதே மாதிரி நீங்க போட்டோஸ் எடுக்கும்போது போட்டோ மூலியமா ஏதோ சொல்ல வரீங்க, ஒரு கதை சொல்லலாம், ஏதாவது கான்செப்ட் ஏதாவது ஒரு சொல்ல ட்ரை பண்றீங்க, ரைட்? ஸோ அது கன்வே ஆறது தான் ஒரு நல்ல போட்டோவா இல்லையான்னு சொல்லி நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் சொல்றோம். Yeah, I think maybe from my point of view, what I would say is sometimes we take photos for ourselves, and there are some photos we take for other people. So there is a difference in how we want to record something and how we want to show something, and we need to decide who is it that we are making the photograph for. Does that make sense? Yeah, I think some of the fine arts photographers make pictures for themselves, and commercials photographers make it for others. So, Yeah, so I think most of the photographs here, I feel like you made it for yourselves, right? The students have made it for themselves, and exactly. now you happen to be sharing it outside. Exactly. That's where sometimes the difference in what they're trying to say comes out. And both are important in different aspects. Yeah. But Vasant, you said something earlier about the visuality not being so important, but the content being important. Yes. You want to elaborate? Would you like me to say it in a way that it can be told to the kids? Yes, please. Okay, I'll keep it. Habiba, can you translate my question first? You're on mute. Sorry, sorry. Yeah. The visuality of the image, is it as important as the content of the image? That's it. Okay, so ஒரு போட்டோல நீங்க வந்து அந்த பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கா, நீங்க எந்த டெக்னிக் வச்சு போட்டோ எடுத்திருக்கீங்க, அதோட நீங்க என்ன சொல்ல வர்றீங்க அதுதான் இன்னும் முக்கியம்னு சொல்றாங்க, ரைட்? என்ன கதை சொல்ல போறீங்க, என்ன வந்து what is the story behind the photograph? Yeah, அது சொல்றாங்க. Yeah, Vasanthi can continue. You can just they all understand English, so if you can just take it slow, I'm sure they'll follow. Yeah. See, what I think happens is when you're not studied or been instructed, you have a certain way of looking at the world, and as you start learning technique, composition, light, framing, vantage point, then sometimes you get stuck in that and you lose the reason for what you make photographs. So we see a lot of photographers who have been doing it for a long time, just being concerned about formal elements and not the meaning of the pictures they're trying to make, not the content. So at some point you have to unlearn those things so they become automatic and you don't pay too much attention to it, and you pay attention to the meaning you want to create or what it is that you want to say. So I'm not saying learning photography is bad, but at some point you have to break the rules. Guru, you want to add something there, or maybe someone else wants to say something? I'm more in learning more from Vasant sir and all the students, so I'm learning as always. But perhaps I would, if I have to add, I would like to strive for individuality in any photographs. There has to be a body of work which should represent you and your photography. What you think is photography is. You don't have to follow as sir said, Vasant sir said, you don't have to follow any rules. You have to strive for your individuality. So that's what I would like to add. Yeah, it's like your own voice. Yes, exactly, sir. Yes. Liam, anything to say before any closing remarks? I'm a terrible photographer, so I'm not going to give any advice on photography. But about stories, you're a great storyteller. Yeah. Right? So maybe you talk about how we were telling stories today, and that's how I see it. Like I see each photographer, each child here telling a story. Yeah. Through photographs. Yeah, that's very, very true. I mean, each of these stories each of these photos share a story of their lives. And I love the title, What is Home for You? And each, especially the two, I'm not singling out some children, everybody was fantastic, but there are 2-3 photographs of children that really stood apart for me.
The one of Datchayini's grandmother, like Guru had pointed out earlier, that was so telling. And I loved certain photos of Dharshini also, which was, there was a lot of idea and concept behind some of the photographs. I loved Rakshita's cat snoring, yawning picture. Roaring picture. Lion. Oh yeah, lion roaring picture. I loved Karthik's some of the stretch of the field and some of the stories that he shared about that. It's so much evocativeness, so much poignance in some of those stories. I'm discovering my own children new completely. Thank you for this opportunity, Gayatri, Habiba. Lovely to have met you, Mr. Vasant, Guru. Oh, same here. Yeah. Who else want to say here? Subbu, Gayatri, or any student wants to say something? If I thought all the pictures, every single one of them was absolutely wonderful. I have never seen something which is both personal at the same time so relatable, and I think that dichotomy was like very visible in all the pictures. And all of us have been breaking our heads at Agastya, thinking, what do we get students to do during the lockdown, and how do we get them to do it? And I think we can take a lot of inspiration from all the pictures that Nalandaway students and CPB students have shown. Yeah, actually, we have to sort of thank coronavirus. I don't think we would have thought of what is home before the COVID lockdown. I think often as photographers, we think we need to go somewhere to take pictures or we need to be somewhere else. And I think because we were stuck at home, we were like, okay, what do we make? What do we shoot? And then I think it kind of developed over time that, okay, home is what we should focus on. And it's been fairly interesting because I think I'm sure you all have been taking photographs at home. I have been taking photographs at home of my dogs and my cooking and all that. So I think it's showing, right, that we all just want to kind of document this strange time. And also what was interesting is a lot of us looked at our old family albums. I noticed almost every student had something from an old album or a picture hanging on a wall. And I think that shows how important photography is in our lives. Sometimes it's just a thing on the wall that's been lying there forever, but now you start looking and saying, okay, yeah, this is something that I like and it has a memory and it's important to me. So I think that came out for me in these presentations, the fact that we like looking at our family albums. Yeah, absolutely. So maybe that is something that you can explore with the students, looking back at old. Yeah, for sure. I think we can take a lot of cue and inspiration from all the pictures that these children have shown. And the films were great. So I think for us also at Nalandaway Sriram, we should think we can start doing some short films, small clips. I think video is just such a different medium. And the sound, I think one of the videos, the audio was so good and powerful. Neshta's video, the sound was fantastic and adding to the drama. Yeah, so I think our students, if we can see, we can do some small short films. I don't know, maybe Subut, you can guide us how we do it. Maybe that's something that we can try in the next few months. Sure. Yeah, okay. I think, Habiba, you want to say something? Well, I want to thank you all for organizing this and also all that work you folks put in to help the kids make photographs. I'm sure they're excited. They'll remember this for years to come. I mean, the only things I remember being in school is when they were extracurricular. I don't remember anything I studied. So this is going to make a huge impact, and whether they take up photography seriously or not, it's just the idea of being creative, of discovering, that's what matters. And I think all of you have done a fantastic job, including the students, the instructors, and the organization. So I get very excited when I see things like this. So I hope you guys keep doing this and keep it going forever. Thank you so much. I think we're going to do something to do with this pinhole photography that I saw and film. And yes. Something here in Chennai. Okay, awesome. Habiba, anything to say before we wrap it up?
No, just that they all did a good job, and just I also like Vinod. He has been coordinating a lot with the students. So yeah, I think everyone's doing great, and I hope definitely develop the eye for it. Yeah, definitely. Thank you, Vinod. I don't know if your video's on, but thank you for all the coordination you did with the kids. I know it was a lot of hard work. This online is not easy, and matching the student schedule with our classes and their music classes and all of that. I think you did a great job, Vinod. Okay, so we look Thank you. forward. Thank you. Always a star. Thank you, sir. Okay, guys. Bye. This was Thank you. Thank you. Bye. Again, sometime. Bye. Very good. Bye. Thank Bye bye. you. Thank you, ladies. Bye. Thank you. Bye, Ka. Thank you. Bye, Ka. Bye. Thank you. Bye, Ka. Thank Thank you. Ka. Bye, Ka. Thank you, Ka. Bye, Ka. Bye. Bye. Bye, Akka. Bye. Bye, Ka. Bye, Ka. Bye. Bye.